يعني انه جميع الجماعات المسلحه اللاعبه في الاقليم ديال الساحل كلها منبت من لاجيه اللي هي الجروب اسلاميك ارمي او الجماعه الاسلاميه المسلحه اللي اسسها الجيش الجزائري بقياده عضو المظليين الجزائريين العماري او معروف بعبد القادر البارا، سمي البارا على الباراشوتيست يعني المظليين. وكان هو احد الحراس الشخصيين ديال خالد نزار وديال محمد العماري، قائدي الاركان السابقين الراحلين غير مأسوف عليهما، وكانوا في الدائره الخاصه ديالهم. بالنسبه لمالي يعني المغرب، الرؤيه ديال المغرب هذا الدعم ديال الحكومه المركزيه في باماكو اللي هو دعم مبدئي وماشي دعم فقط اختياري للمرحله، وكان دائما كي يعلن هذا الموقف ديالو يعني العمل على كل المبادرات التي تحفظ لدوله مالي وحدتها الترابيه. اتفقنا؟ هذا خط احمر. لكن هذا لا يعني ابدا ان المغرب هو ضد الحركات الازواديه، بالعكس هو المغرب يعني وكان في واحد الحركه واحد ليفينمون اللي كان تاريخي سنه 2014 على ما نظن ولا 2015 اللي كان استقبال ملكي لبلال اغ شريف اللي اليوم حاليا هو رئيس الحركه الازواديه. ديال الوقيته كان الناطق الرسمي باسمها في القصر الملكي، وممكن نقولوا استقبال ملكي اللي هو يعني اسمى يعني واحد المساله يعني واحد اشاره دبلوماسيه ان المغرب مع المطالب الهوياتيه والثقافيه للحركه الازواديه، لكن داخل بما يضمن الوحده الترابيه لدوله مالي. يعني الاخوان اللي يعني ما كما نقولوا كل شيء داخل الوحده الترابيه. المشكل مع الجزائر المالي او دول الساحل تعاني مع الجزائر في امرين. الامر الاساسي وامر فرعي الذي يعمل في اطار الامر الاساسي. الامر الاساسي هو تطبيق السياسات الفرنسيه في المنطقه بحذافيرها. يعني فرنسا الجزائر بشكل فج يعني في الدول المغرب العربي، دول الاتحاد المغاربي تقوم بنفس العمل ولكن تحت غطاءات دبلوماسيه. لكن في الساحل الدوله او الحكومه الجزائريه تنفذ المخططات الفرنسيه بشكل فج ومباشر في امرين. الامر الاول اللي هو إدامة عدم استقرار وإدامة التوتر في المنطقة بما يحفظ لفرنسا مصالحها، دعم الحركات الإرهابية بكل تلاوينها في المنطقة. أما بالنسبة للأزواد، عمر الجزائر ما دعمت الحركة الأزوادية لأن ماشي من مصلحتها أن الجزائر تدعم الحركة الأزوادية في مالي، لأن عندهم أزواد في جنوب الجزائر. فكانت كل الدعم ديالها كان الدعم يا اما دعم لحكومه باماكو في وقت من الاوقات ونكايه في المغرب فقط، او لا من كتختلف مع باماكو كانت كتسلط عليها سيف الارهاب. اليوم في المنطقه في الساحل، باش نختم بسرعه ما نحتكرش الكلام، اليوم المنطقه في الساحل قرر القاده الجدد بشكل لا رجعه فيه القطع مع التواجد الفرنسي في المنطقة بشكل اوتوماتيكي. نقول التواجد الجزائري، ان الجزائر للاسف النظام لا يعمل لمصلحته لمصلحه، يا ريت كان يعمل لمصلحته الشخصيه، يا ريت كان يعمل لمصلحته الوطنيه، يعمل لاشياء لا ما عندها حتى شي عائد مصلحي على الدوله الجزائريه شعبا ولا حكومه ولا اشخاصا ولا حتى شي حاجه. هذه باش ان القطع ان القاده الجدد في الساحل كما قال الاخ ما يمكنش تهضر على مالي بلا ما تهضر على النيجر بلا ما تهضر على بوركينا فاسو بلا ما تهضر على تشاد. فالقيادات الجديده بما لا يدعو للشك انه قرروا انهم يقطعوا مع فرنسا، فاوتوماتيكمون غادي يقطعوا مع الجزائر التي طار كما يقولوا جن جنونها. هنا كيجي الضوء يعني التواجد المغربي. التواجد المغربي عكس التواجد الجزائري بشكل كامل، كالفرق بين النحله والدبور. حنا في عين الشعير كنقولوا دايرين بحال الطرززي، يعني بحال الدبور القريص بلا عسل، هادو الجزائر.
بالنسبه للمغرب، المغرب اولا يتعامل مع الدول الافريقيه كامله بالند بالند، يعني دوله مع دوله، مع احترام مقومات السياده ديالها والوحده الترابيه ديالها. كيمشي من لما يطرح المبادرات، لا يطرح المبادرات من علن، ان يعني من علو انه يامر بالتنفيذ، لا، كي يطرح المبادره اللي هي في صالح الدول وفي صالح الشعوب وفي صالح المنطقه، ويرميها على الطاوله. تفضلوا هذا ما عندي، شوفوا وردوا عليا. جينيرال، المشكل الاساسي ماشي هو الاستقبال ديال الشيخ الطريقه الكانتيه اللي كيأكد بها الجزائر انه كيدعم الانفصاليين ديال شمال مالي. شوفي، هذيك الاستقبال ديال ديكو هو رقصه ديك المذبوح. ما لقاو ما يديروا، ما لقاوش كيفاش يردوا على باماكو، ما لقاوش. اشنو غادي يستقبلوا رؤساء الجماعات الارهابيه؟ ما غيقدروش. اشنو مشاو استغلوا الوضع الحالي، لانه الحركه الازواديه في حاله ضعف، ورمات لهم هذاك الطوق النجاه. وحتى الاستقبال ديالو كان فخا، لانه هو اعترف بها، ديكو اعترف بها، قال لهم بانه لما استدعيت تم الاصرار بطريقه عجيبه من طرف الجزائريين، فاعتقد بان للجزائريين شيئا ما جديد. لان مين كنقول لك اختي نرجس بغيتك ضروري اتصلي بي، ضروري ضروري ضروري، فاش تقولي هذا راه عنده شي حاجه اللي جديده، نتصلوا به. هذا الشيء اللي قالت الاصرار ديالهم. وهما حتى لو لم نصدق ديكو، يعني نعطيوها بواحد البراغماتيه وبواحد سوء الظن، يعني بين قوسين، يعني واخا ليس لا حق لنا فيه. هي الجزائر ما استقبلت ديكو وما استقبلت الحركه الازواديه منذ 2015 حتى اغلق عليها الابواب، تبهدلات في النيجر، تبهدلات في بوركينا فاسو، وتبهدلات في مالي. راه ما تنساش البلاغات التي كانت من قبل من النيجر نجراتهم. تخيل ان عطاف خرج من سميتو من اجتماع مع وزيره الخارجيه ديك الوقيته النيجيريه، من النيجر ماشي نيجيريا، من النيجر، وصرح بانني تخيلي هو كوسيط كيقول لك انا راني وسيط، انه كيقول لك ان نيجيريا قبلت بالمقترح الجزائري اللي هو فرنسي. وخرجت عنده وزيره الخارجيه، قالت له وزاره الخارجيه، قالت له اوه انا ما هضرت معاك، ما هضرنا على مبادره، ما تخيلي تشرشحتهم تشرشيحا. وراه عندي البلاغ. النقطه الاخيره باش نعطي الاخوان يهضروا، باش ما نحتكرش. واحد الهضره كان قالها ريفينو، وانا كنتحفظ عليها وخاصنا ناكدوا عليها. المبادره ديال ربط دول الساحل بالمحيط الاطلسي ليس حكرا على ميناء الداخله. المغرب لا ينطلق من مصالحه الذاتيه. المغرب راى في النفوذ الفرنسي مؤخرا انه لمعاقبه دول الساحل التي تحاول الخروج من العباءه الفرنسيه، انه يضغط على الدول المطله على البحر، على المحيط الاطلسي، انها تقطع هذه البوابات على يعني الاستيراد والتصدير، كنوع من الضغط على الانظمه في دول الساحل. المغرب لكي يفك يعني او يفتك دول الساحل من هذه الجريمه الانسانيه الفرنسيه، لانه ملي كتضغط على البنين انها تقطع الواردات والصادرات ديال النيجر بالرغم من وجود معاهده بين الدولتين، راها جريمه ضد الانسانيه، لان راه هناك اكل ومشرب واحتياجات للسكان قبل احتياجات الدوله، قبل التصدير. فالمغرب ماذا قرر؟ انه يقود، وانا هذه الكلمه اتمنى ان تسمع بشكل دقيق جدا. المغرب قرر يعني بمبادره الملك محمد السادس في خطابه اليوم 6 نوفمبر 1975 2023 بذكرى المسيرة الخضراء، قرر أن المغرب سيقود جهدا عالميا لإقرار قانون دولي يسمح لدول الساحل باستغلال الواجهات الأطلسية بعيدا عن الحسابات السياسية. هذه الهضره دبلوماسيا، انا غنعطيها لكم ماشي دبلوماسيه. ان القانون الدولي سيمنع على الدول المطله بالمحيط الاطلسي، سيمنع عليها منعا تاما انها تستغل هذه النقطه للضغط على دول الساحل التي ليس لديها منافذ بحريه.
يعني ما عندك مشكله مع تشاد، ولا عندك مشكله مع بوركينا فاسو، ولا عندك مشكله مع الاخر، المجالات البحريه ما عندها حتى شي دخل. فهذه غادي تستغلها، غادي يستغلوا موانئ ماشي غير الداخله فقط، غادي تكون موانئ في الموانئ ديال البنين، ديال الغابون، ديال كوت ديفوار، ديال السنغال، ديال غامبيا، ديال غينيا. كل هادو غادي سيكون مفتوحين. هذا هو القوه ديال المغرب. لانه علاش جاو الوزراء الساحل؟ جاو لانه المغرب ما بين لهمش باني باغي الداخله، لا، انا هاد المبادره ديالي لمصلحه دول الساحل. وهذا الشيء اللي قالوها الاخر. وطبعا انا هذه المساله اللي كنشوفها في واحد المجال اعمق. وهنا باش نختم، كنشوفها واحد المشروع اكبر اللي انا سميته، ماشي سميته، هو حقيقي. الا كانت الصين احيت طريقها التاريخيه اللي هو طريق الحرير، ورجعته اللي ولا رجع الحزام والطريق، بيلت اند رود. المغرب حاليا بمجموعه من المشاريع الكبرى في من ضمنها هذا التجمع الحيوي الاستراتيجي مع دول الساحل ومع الدول الافريقيه، والمشاريع ديال بايب لاين، وحتى حتى كاس العالم، هو كيدخل في احياء طريقنا التاريخي اللي هو الملح والذهب. الا قلت بيلت اند رود كنقول هذا في المغرب عندنا سالت اند جولد، طريق الملح والذهب. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك لو جينيرال. Je vais prendre Lou. Bonjour Lou. Salam alaikum. Walaikum assalam. Oui, vas-y. Juste pour introduire mon propos, et après si tu as des questions auxquelles je peux répondre, on a tendance à penser que le problème du Mali, il a commencé en 2012. Le problème du Mali, il a commencé en 92, même bien avant la fin de la décennie noire. Un problème qui s'est posé notamment avec les Touaregs. Et à ce moment-là déjà, vous vous rappelez des événements d'In Amenas, à ce moment-là déjà, l'Algérie, qui était une puissance régionale pour en tout cas les pays du Sahel, aurait pu régler le problème de manière militaire, en respectant bien évidemment le cadre des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine. Elle s'est refusée de le faire. Elle a témoigné sa volonté de résoudre ce problème de manière politique. Et là où vous allez voir l'hypocrisie de l'Algérie, c'est qu'au même moment, elle est confrontée à un problème quasi similaire chez elle et elle souhaite le régler cette fois-là par la guerre civile. Ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie, c'est justement cette volonté de museler, de restreindre complètement l'influence qu'avaient les islamistes sur la population algérienne, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Est-ce un manque de solidarité ou est-ce que ça fait montre d'une impuissance totale de l'armée algérienne? Allez savoir. C'est précisément par son manque de solidarité et son impuissance au niveau militaire que le Mali a dû faire appel à la France. Et au bout de quelques années, et on en est là maintenant, lorsque le Mali s'est rendu compte que la France se moquait d'elle, elle a décidé de gérer les choses elle-même, ou en tout cas de faire appel à Wagner. Et parce que je vous rappelle que pendant toutes ces années, l'espace aérien algérien était ouvert à l'armée française. Et maintenant, l'Algérie, elle se rend compte que finalement, elle a eu un rôle déplorable depuis Bouteflika jusqu'à Tebboune dans ce conflit-là, elle qui se disait puissance militaire. Et maintenant, elle essaye de rattraper un petit peu les choses, mais toujours avec la même manière, toujours en essayant de faire parler les différents partis, alors que chez elle, elle ne le faisait pas. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Et je suis prête à débattre sur le reste, Nargis. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a des intérêts au nord du Mali? Est-ce que c'est elle la cause de tout ce qui est problème au niveau nord malien? Je vais commencer parce que je serai peut-être moins précise que Nice ou que le général.
L'Algérie, oui, elle a des intérêts dans le Sahel. L'Algérie, comme tout pays, hein, ça c'est pas que l'Algérie, ne peut pas vivre sans être comment dire, avec des échanges commerciaux avec ses voisins. Et encore qu'elle a pas grand-chose à échanger pour sa part à elle. Mais l'Algérie, surtout, elle a le problème sur son territoire. Alors son territoire, je le mettrai entre guillemets, parce que n'oubliez pas que ce sont des territoires qui ont été annexés par la France à l'Algérie. À la base, l'Algérie, c'est la régence d'Alger, donc c'est le littoral. Tout le reste a été volé au Maroc, au Mali, au Niger, à la Libye, à la Tunisie. L'Algérie, si vous voulez, là où tous les pays africains quasiment sauf exception comme la Mauritanie ou l'Algérie ou d'autres, là où beaucoup de pays africains ont été balkanisés, l'Algérie, elle, c'est un territoire qui a été créé parce que la France avait volé des territoires à d'autres pays. Et moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est les territoires qui ont été volés au Maroc, qui vont bien au-delà de ce qu'on appelle le Sahara oriental. Il y avait plus encore que ça. L'Algérie, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vu le problème sur ce qu'elle pensait de son territoire et elle l'a repoussé vers le sud. Elle a déplacé le problème de chez elle aux voisins. Et je laisse Naïs ou Général ou Brahim rebondir ou Adnan. Brahim. Salam alaikum. Désolé, j'étais un peu occupé. Hayati al-Jami'. En tout cas, juste une petite introduction rapidement. De toute façon, je suis pas, j'ai pas une expertise comme celle de Nice et les personnes qui sont dans les guests, et je vais vous donner ma brève analyse. Déjà, ليا شرف نكون معكم في هذه المنصة ديال أخت نرجس. À ce moment-là, Brahim, je vais te poser une question. Est-ce que le fait de détester la France, bon, les Maliens, ils détestent la France, est-ce qu'ils peuvent choisir l'Algérie comme alternative, par exemple? Ou bien tu penses que c'est une grosse erreur si on l'a choisi? Comment les Maliens détestent la France? Est-ce que les Maliens peuvent choisir l'Algérie comme alternative à la place de la France, quoi? ما فهمتش السؤال ديال الكارتي. J'ai pas compris. Est-ce que les Maliens peuvent choisir l'Algérie comme alternative? Alternative au Maroc? La France. Non, à la France. À la France. Voilà. Je vais répondre, Brahim, si tu veux. En fait, Nargis, c'est ce que j'expliquais quand j'ai introduit mon propos, et Brahim rebondira dessus. En fait, le Mali n'avait pas à choisir l'Algérie plutôt que la France. L'Algérie est un proxy de la France, donc je voilà. pense pas qu'il y a de. C'est l'impuissance justement de l'Algérie, et c'est son manque de solidarité, alors qu'elle aurait pu jouer un rôle, notamment parce qu'elle le problème se pose sur ce qu'elle pensait de son territoire. L'Algérie aurait dû, selon les résolutions de l'Union africaine dans le cadre des résolutions de l'Union africaine et de l'ONU, elle aurait dû entreprendre une action. Mais en fait, par son refus de le faire au niveau militaire, et encore une fois, ça montre son impuissance, par son refus de le faire au niveau militaire et vouloir le faire au niveau politique, elle a laissé le champ libre à la France, qui a été sollicitée par les Maliens. C'est l'Algérie qui a rentré la France dans le problème malien. L'Algérie, j'avais pas compris ce. Pour moi, l'Algérie, c'est un proxy de la France. C'est pas l'un ou l'autre. Moi, je parle pas de notre point de vue marocaine. Je parle du point de vue des Maliens. Donc, pour les Maliens, est-ce qu'ils peuvent choisir l'Algérie à la place de la France? Pour moi, pas. En réalité, cette crise, rapidement, cette crise, elle avait fait déjà son apparition, puisqu'on parle de l'Algérie ici, avec l'arrivée des militaires en 2020, donc les militaires à Bamako. C'est là où la crise elle a commencé à. Parce qu'on parle ici avec l'imam Dicko qui a été reçu, mais en réalité cette crise elle s'est développée à partir de l'arrivée des militaires. Pourtant l'Algérie elle a jamais condamné le coup d'État, mais c'est le colonel Assimi Goïta, quand je ne sais pas si vous savez, qui a gelé les accords d'Alger de 2015. Et c'est ça qui. On parlait après des accords d'Alger, pourquoi ça n'a pas réussi? Donc, oui.
C'est ça qui a beaucoup agacé les généraux algériens. Et d'ailleurs, parce que je les entends, moi je monte dans les débats avec les Maliens et les Algériens, avec quelques éléments factuels. Le pouvoir malien, c'est les Algériens même, ils débattent sans le savoir. Le pouvoir malien, il faut savoir, ils ont signifié officiellement à Ramtan al-Amamra et ensuite à Ahmed Attaf, son successeur, qui gélait ces accords d'Alger. Donc, pour refaire un peu l'historique, on le sait, il y a eu l'exclusion des forces françaises de Serval et de tous les proxys avec l'aide de Wagner, écarter les mouvements rebelles Touareg, etc., etc. Et tout le monde a plié bagage, à part l'Algérie qui continue à poursuivre son ingérence dans les affaires maliennes. Voilà, moi je vais vous dire une chose, l'accent que je mets personnellement dans les échanges, moi j'ai pas une expertise énorme sur le sujet, moi je fais le lien entre, puisque le Mali lutte contre le terrorisme au Sahel, il y a quand même 1300 il me semble de kilomètres de frontières, et l'Algérie est quand même c'est un acteur clé de cette déstabilisation dans la région. Il y a des groupes djihadistes d'Al-Qaïda, Hakmi, etc. Et moi j'aime bien faire le lien quand on monte débattre, et il faut le faire, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, avec ce que nous, on est confronté aussi à des groupes terroristes, avec le Polisario. Et moi j'aime bien faire le lien pour leur dire, et d'ailleurs les Algériens, quand ils nous voient arriver dans le débat, ils se mettent dans un état, dans tous leurs états, parce qu'on est les meilleurs témoins, justement, pour leur parler justement de ces groupes terroristes. On a beaucoup parlé de l'imam Dicko, c'est ça qui a généré l'attention, mais il y a aussi le Mali, elle reproche aussi à l'Algérie, je sais pas, peu de gens le mettent en avant, le Mali, elle reproche aussi à l'Algérie d'avoir invité le MSA, donc le mouvement pour le salut de l'Azawad, et pourtant ce mouvement-là, il est allié au gouvernement actuel malien, mais le Mali, elle considère encore une fois que l'Algérie, elle invite ce groupe sans la concerter, et donc elle tente de diviser ses forces. Voilà. Et puisque moi j'aime bien mettre l'accent sur le développement du terrorisme dans la région, ben je mets souvent l'accent quand on débat avec eux. Par exemple, on a subi récemment des frappes du groupe terroriste Polisario sur Smara, et il faut mettre en avant cela. Il faut savoir que le droit international considère ces groupes armés comme étant terroristes à partir du moment où elles s'attaquent à des populations civiles. Et voilà, il faut mettre en avant ça dans les débats. Voilà, je suis à votre disposition aussi. Et juste pour compléter ce que tu disais, Brahim, ce qu'il dit n'est pas, c'est pas. Enfin, je me permets, Brahim, ça vient pas de lui, le fait que l'Algérie a des accointances avec les groupes armés, puisque souvenez-vous, dès le début, la presse anglo-saxonne et notamment la presse américaine, et on sait un petit peu comment la CIA arrive à avoir des informations un peu partout, avait prouvé que fournissait une partie de l'aide, au moins au niveau logistique, au groupe MNLA, à Hakmi et même à Ansar Din, notamment en soignant les terroristes, mais pas seulement, en les armant et en les finançant. Moi, je voudrais faire une petite intervention, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. En fait, tout à l'heure, Nargis, quand elle a posé une question, elle a dit, est-ce que l'Algérie peut être une alternative pour le Mali à la place de la France? Alors, Nargis, ce serait donner trop d'importance à l'Algérie si elle pouvait remplacer la France. Parce que, en fait, c'est juste une copie, elle sera jamais comme l'original. J'ai écouté Abdou Semar, oui, journaliste indépendant algérien, qui expliquait, en fait, qu'ils n'ont plus de diplomatie. Que ça y est, le diplomate qu'ils ont mis, c'est juste une marionnette. En fait, c'est le président algérien
avec l'état-major de Shangri-La qui prennent les décisions sans consulter même l'ambassadeur. Et le métier d'ambassadeur, c'est pas un politique, c'est pas un chef d'État. Le métier d'ambassadeur, faut avoir des connaissances, un réseau. Donc l'Algérie n'a pas actuellement, n'a pas aucune, elle a aucune diplomatie. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour l'apprendre, ça se voit. Ensuite, il y a la Russie. Il expliquait aussi dans son intervention, je vous publierai les vidéos, il expliquait aussi en fait comment la Russie l'a mise à l'envers à l'Algérie. En fait, c'est grâce à l'Algérie qu'elle est rentrée au Mali, la Russie. Enfin, grâce à l'Algérie, avec l'aide de l'Algérie, avec l'accord de l'Algérie, elle est rentrée, elle s'est installée et elle s'est développée. Et donc, du coup, là, l'Algérie n'a rien gagné et elle a perdu. Elle ne peut pas maintenant faire face à la Russie. Et il expliquait aussi que les Maliens, en fait, si tu veux, à la différence du Maroc, le Maroc, il a proposé une autre approche que l'approche sécuritaire. Les Algériens, à chaque fois qu'ils voient, qui proposent des choses aux Maliens, c'est juste sur un plan sécuritaire. Jamais sur un plan économique, jamais. Et en fait, on peut pas enlever le terrorisme et pas investir derrière. Mais l'Algérie n'a pas de quoi investir. Parce que si elle avait de quoi investir, elle investirait déjà chez elle. Quand on voit l'état des routes, quand on voit le train que Tebboune avait proposé de Alger jusqu'à Tamanrasset, le premier, lors de des premières élections, peut-être, comme dirait Lou, à la 6e ou 7e élection, peut-être il y aura un train. Pour l'instant, on a vu. Oui. Et donc, en fait, ce qui fait dire que, ils sont dépêchés. Comment? Tu m'entends, Réfino? Je suis désolée. Tu dis l'Algérie, elle a proposé, elle a rien d'autre à proposer au Mali qu'une approche sécuritaire. Je m'inscris en faux. Je sais pas ce qu'en pense Naïch Général, Adnan El-Borak Brahim et Nargis, mais je m'inscris en faux. Elle ne propose aucune approche sécuritaire. Déjà, la Russie n'est pas présente au Mali, c'est Wagner, et c'est sûrement pas grâce à l'Algérie que Wagner a pu rentrer au Mali. Le Mali est assez grand pour rentrer directement en lien avec Wagner ou même avec la Russie. Elle n'a proposé aucune approche sécuritaire, et c'est bien là en réalité le problème. Ni approche sécuritaire ni diplomatie, mais pourquoi? Enfin, ça fait montre de quoi? Ça fait montre d'une part de la défaillance effectivement Réfino de la diplomatie algérienne, mais ça va plus loin. Ça fait montre d'une défaillance de l'appareil politique algérien. Parce qu'en réalité, lorsque l'Algérie elle-même a entre guillemets lutté contre l'islamisme, qui est-ce qui a pris le dessus? C'est la DRS. Et aujourd'hui, on se rend compte que la DRS, de quelle manière en fait elle a pu régler ce problème? En infiltrant les islamistes. Et ces islamistes, puisqu'elle les a infiltrés, alors elle est proche d'eux, et c'est parce qu'elle est proche d'eux qu'elle encourage tout ce que ces islamistes peuvent faire au Mali. Donc elle n'a pas apporté à l'Algérie d'approche sécuritaire en réalité, puisque les militaires, l'appareil militaire algérien n'a pas son mot à dire. C'est la DRS qui est rentrée dans le conflit malien du fait de sa proximité avec El Hakmi, MNLA et je me rappelle plus du troisième, j'ai toujours du mal si vous le savez, j'ai toujours du mal à le citer. C'est sa proximité qui a fait qu'elle a fait en sorte que ces groupes terroristes puissent continuer à opérer. Et les accords d'Alger, si vous voulez y revenir après, mais juste pour dire ça, c'est là où vous voyez l'hypocrisie par laquelle l'Algérie a essayé politiquement de régler le problème par les accords d'Alger. C'est que la communauté, le mouvement Azawad n'est pas intégré dans les accords d'Alger. Donc à la fois la DRS, elle infiltre tous les terroristes qui sévissent au Mali, et à la fois elle n'arrive pas à faire en sorte qu'ils puissent être présents lors de signature d'accords pour amener la paix. Je ne sais pas si mes propos sont clairs. Oui. Si vous permettez, j'ai une question qui va dans le même sens. C'est rappelez-vous la خويا موريش نو اسمح لي خويا موريش كاين عدنان قبل دونك نمشيو عدنان راه من قبيله هو ساد المايك ديالو دونك السلام عليكم
عليكم السلام والنبي نرجس. راه كنا واضحين كنتسناو الضيوف ديالنا باقي ريفينو راه كي داخل معاهم اون كونتاكت. الخوت اللي كيقولوا حطي تصاور، هذا الكونت ما كنقدرش نحط فيه تصاور، وكون كنت غنقدر نحط كنت غنحطها قبل ما تجي تفتي عليا. الناس ديال مالي صيفطنا لهم لانفيتاسيون وكنتسناو اون فوا غيكونوا ديسپونيبل راه غيحضروا معنا. تفضل خويا عدنان. لا والله خلي مرشي يتكلم، والله ما عندي مشكله. اوكي سا مارش. شكرا خويا عدنان. Ma question, ça va dans le même sens qu'a évoqué Nargis. Rappelez-vous de la visite du chef d'état-major algérien, Chingriha, à Paris. Et ça coïncidait avec le putsch de Burkina Faso. Et il y a un analyste algérien, c'est un opposant algérien, qui a développé une thèse selon laquelle que la France voudrait asseoir son influence sur ce qui restait, c'est-à-dire en principe la Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres États. Et que cette réception, elle va dans le sens où il fallait un exécutant sur place, et cet exécutant n'est d'autre que l'Algérie. Vous en pensez quoi? Alors là, je donne la parole à Adnan. Adnan. Non, mais je veux dire là, en fait, il y a une chose que salam alaikum awalan. S'il y a bien une chose déjà qu'on voit et que je pense que ça on l'entend de plus en plus dans l'opinion publique, aussi bien au Mali que dans les pays du Sahel, c'est qu'en fait l'Algérie elle est là que dans les moments, en fait elle apparaît que dans les moments problématiques. Yarniya ou l'être comme on dit le pompier pyromane, c'est-à-dire il fout le feu et en même temps il de faire semblant comme quoi Radi te fait de l'affaire. C'est comme quand on voit sur la question de l'Azawad et pour la question du Polisario, yani l'Algérie c'est un territoire lié à Andha. C'est deux types de population. Yani kayin Sahraouiyin Bédan yaïchin l'Algérie et il y a des Touaregs les yaïchin aussi, mais bizarrement c'est que au Maroc et au Mali que elle encourage avec le séparatisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que tout à l'heure même comme Nargis Kantgoul par rapport à l'Algérie, en fait, je pense que pendant longtemps, les gens au Mali et dans la région du Sahel, ils étaient pas vraiment conscients, parce que l'Algérie a toujours ce côté de un grand pays un grand pays flat taille, avec qui parle beaucoup de son armée, qui parle beaucoup de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ils se rendent compte qu'en fait, c'était que de la fumée. C'était qu'un écran de fumée. En fait, il y avait absolument rien de concret sur toutes ces années. Et au contraire, je pense que là, les gens, ils sont en train de, comme l'a dit Mourchid, ils sont en train de connecter les points. Ils se disent, ah ouais, mais en fait, on se rend compte que l'Algérie, elle n'a absolument rien accompli dans les pays du Sahel. Elle n'a rien proposé pour la sécurité, concrètement. C'est juste un coup de pub. C'est un coup de pub, c'est faire des grandes déclarations, c'est faire des visites, mais il y a absolument rien derrière. Et c'est pour ça que tout le monde là se rend compte à quel point ce pays est un vrai cancer. C'est un vrai cancer pour la région. Et la preuve, même le Maroc avait quitté l'Union africaine en 84, Majahtel 2016, je crois, ou la 2017. 2017, c'est ça. Et en fait, on voit que depuis toutes ces années, l'Algérie, c'était elle qui était là, toute seule, en maîtresse, entre guillemets, avec l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils ont proposé à l'Afrique? Quelle vision ils ont proposé? Quel projet ils ont mis en place sans le Maroc? Rien du tout. Parce que c'est des coquilles vides. Le Maroc, quand il est revenu, le premier projet qu'il propose, c'est un projet d'intégration avec le gazoduc qui va se partager 15 pays d'Afrique. Femto. Il y a donc les stratégies, pareil, la stratégie entre le Maroc et les pays du Sahel, alors c'est depuis, alors c'est, comme il a dit, il y a je sais pas où est-ce que Nargis, je vais te taguer sur une vidéo, Ken Wahad, le diplomate mauritanien, et Ouagal Habrasso, il a dit, on peut pas mettre en place, la réunion qu'il y a eu à Marrakech entre le Maroc et le Niger, le Mali et le Burkina Faso. On peut pas mettre ça sur le dos Zama'a parce qu'il y a une crise avec l'Algérie. Non, c'est depuis 2012-2013 que le Maroc a entamé une politique pour vraiment rassembler l'Ouest africain, pour vraiment faire des projets. Donc c'est pour ça, je pense que les gens vraiment se réveillent et qu'ils se rendent compte que l'Algérie, c'est ni plus ni moins qu'un cancer que la France a laissé derrière elle pour continuer à
empêcher le développement de l'Afrique. Je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. Et les quelques personnes qui disent le contraire et qui sont de l'Afrique de l'Ouest, c'est Mazel Mafarkosh, mais je vois qu'il y a vraiment un changement dans l'opinion publique. Tati, le micro ديالك Nargis, on t'entend pas. البراق السلام عليكم. Salam alaikum Arti, salam alaikum à tous les frères sur le guest. Moi, je voulais ajouter deux petits trucs pour rebondir sur ce que vous avez dit. Tu avais posé une question pour savoir si le Mali pouvait miser sur l'Algérie au lieu de la France. En fait, il faut savoir qu'il y a deux choses qui se sont opérées depuis 2013 en Algérie et surtout depuis que la France a été chassée du Mali. La première, c'est que la Total ce que disent dans les médias, a signé ce qu'on appelle une paix des braves avec la Sonatrach. Donc, ils se sont alliés pour les explorations pétrolières au Mali. Ça, c'est relaté dans la presse. Je crois que c'est en 2017 ou 2018. Deuxième chose, c'est que l'Algérie a changé sa constitution pour que l'armée algérienne puisse intervenir au Mali. Sous couvert de lutte contre le terrorisme. Donc maintenant, est-ce que c'est la France qui en a décidé ainsi? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a vraiment de la bonne volonté de l'Algérie d'aider le Mali à lutter contre le terrorisme? Aujourd'hui, il est prouvé que tous les groupes terroristes, la plupart en tout cas, ont des origines algériennes et collaborent avec Alger. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je pense que c'est surtout le bras armé de la France qui continue le boulot de la France, puisque la France ne peut plus le faire. Merci. Ok, merci. ريفينو ما عرفتش فين مشى مي نرجع عند لو. Je laisse Nice reprendre la parole puisqu'à un moment donné... C'est vrai, oui. Donc, Nice. Bon, merci ma sœur Lou, vous êtes vraiment généreuse. Pour répondre, c'est une réponse, ma sœur Nargis, c'est une question qui est vraiment, vraiment fondamentale. Est-ce que l'Algérie peut se constituer comme un substitut à la France? Eh ben, regardons l'évidence. Avant de tirer la conclusion, regardons simplement l'évidence. Quand vous voulez faire du business avec qui que ce soit, quelle que soit cette entité, vous voulez aller regarder ce qu'elle a à offrir et cette personne fait la même chose également avec vous et on fait des échanges, ou échange d'argent ou de biens ou ainsi de suite. Alors, quand on regarde du point de vue concret, qu'est-ce que l'Algérie offre, ses yeux sont basés sur où? Du point de vue de ce qu'elle a à offrir au Mali, il y a un seul élément que je retiens, c'est celui de l'exploration du bassin de Taoudeni. Alors, pour ceux qui sont pas trop au courant, juste très rapidement, le bassin de Taoudeni est simplement une formation géologique au nord du Mali. Il y a une toute petite partie qui touche l'Algérie. Elle est connue comme couvrant beaucoup de réserves d'eau et il y a de très 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 bonnes indications qu'il y a des réserves pétrolières qui sont là-dessus. Donc le seul élément que je vois, que j'entends d'ailleurs des Algériens, c'est pas moi qui l'invente, c'est leur volonté de vouloir aller avec leur société la Sonatrach et explorer et voir ce qu'ils peuvent en tenir. Alors nous savons tous bien que les réserves de pétrole et de gaz en Algérie sont limitées et il y a une date limite afin que ça finisse. L'autre élément qui intéresse énormément l'Algérie, je vais peut-être un peu dévier au voisin le Niger, c'est la reconduite du gazoduc qu'ils veulent qui aille du Nigeria en Algérie. Et qui doit passer via le Niger. Ça c'est aussi un autre élément tout à coup ils en parlent avec ferveur depuis surtout que le projet du Maroc est carrément en état de construction. Donc voilà les deux éléments que l'Algérie disons offre. Mais en échange du point de vue sécuritaire, il y a un point que Lou avait mentionné qui est absolument valide, c'est que ce n'est pas, bien qu'ils le disent, ce n'est pas grâce à l'Algérie que le Mali s'est armé, et ce n'est pas grâce à l'Algérie que le Mali a eu des relations avec la Russie.
Donc la Russie a décidé d'armer et de supporter, via le groupe Wagner, de supporter les FAMA, donc les forces armées maliennes, bien que l'Algérie s'y était opposée, ne le voyait pas de bon œil. Ça, c'est la réalité. Donc, du point de vue sécuritaire, oui, l'Algérie a absolument eu une présence et une influence directe. La seule chose qui est vraiment incroyablement décevante, c'est que cette influence a été plutôt du point de vue négatif, dans le sens où ce sont les armes algériennes, ce sont c'est les armements algériens, les cartouches, les artilleries, ainsi de suite, et le support logistique financier que l'Algérie a fourni afin d'affaiblir ses voisins. Alors, d'un côté, ils essayaient d'y avoir accès direct avec le gouvernement en place, comme c'était le cas du Niger quand le Niger était gouverné par le président Mohamed Bazoum. Alors, comme par hasard, quand Mohamed Bazoum était venu, il faut dire que Mohamed Bazoum a des origines arabes. Il y avait une très très bonne entente entre le Niger et l'Algérie. La situation sécuritaire s'est un peu améliorée. Alors, très intéressant parce que ça correspondait bien sûr à la phase où ils essayaient de convaincre les différentes parties de faire laisser passer le gazoduc du Nigeria vers l'Algérie. Dès que le président Bazoum a été renversé par le président Tchani, le président Tebboune est sorti de manière officielle avec une telle colère, condamnant de manière fervente le coup d'État et en plus, écoutez l'audacité, et en plus voulant obliger officiellement les nouvelles autorités nigériennes à remettre le pouvoir dans un délai de 6 mois à l'ancien président. Alors donc, comme ils ont vu pratiquement que leur plan est allé complètement en l'air, c'est vraiment le désastre et la colère. Et comme par hasard, les groupes séparatistes et terroristes qui attaquent le Niger ont repris la parole en indiquant, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a à peu près 2 semaines, ont repris la parole en disant qu'ils vont reprendre les armes pour recommencer encore les attaques sur le Niger. Comme par hasard, tout à coup, soudain, brusquement. Donc alors, en ce qui concerne, qu'est-ce que l'Algérie peut offrir? Écoutez, le Niger, après le coup d'État, c'est le meilleur moyen de répondre à la question, après le coup d'État, s'est trouvé sous embargo via ses compères des pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Niger, comme le Mali d'ailleurs, et le Burkina Faso sont des pays enclavés qui dépendent entièrement sur les importations de biens, de nourriture, ainsi de suite, pour survivre. Alors, le Niger se retrouve complètement coincé, mais vraiment complètement coincé. Dieu merci, il y a le Mali à côté, il y a le Burkina Faso à côté, il y a cette alliance de l'AES qui a permis au moins un petit peu d'éléments qui venaient. Mais si vous regardez le Bénin, qui est le voisin du Niger qui est au sud, a absolument bloqué toute entrée de quoi que ce soit du port de Cotonou, qui est un port qui est très très important dans le cadre de l'importation des biens, des ressources et des biens qui vont vers le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Alors, de manière logique, on peut tous se demander, et c'est la population également se demande. Bon, l'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO, donc elle n'avait aucune contrainte politique ou économique de faire un embargo contre le Niger. Eh bien, immédiatement après le coup d'État, l'Algérie a fermé ses frontières avec le Niger. D'abord, numéro 1, après la condamnation, ils ont fermé. On n'a jamais, oui, et puis par la suite, la propagande algérienne qui sort et qui dit, oui, on vous envoie, c'est nous qui envoyons l'électricité. By the way, l'électricité au Niger vient du Nigeria. D'accord? Et à cause de l'embargo, le Nigeria a coupé l'électricité. Et là, maintenant, l'Algérie qui veut faire comprendre à qui veut l'entendre que c'est eux qui envoient l'électricité au Niger, c'est absolument une fausseté de manière incroyable. Il n'y a pas une ampoule au Niger qui s'est allumée avec l'électricité qui vient de l'Algérie. Donc, la question qu'on se pose, que les populations se posent dans le Sahel, qu'est-ce que ce pays a à offrir? Écoutez, il n'y a même pas de camion de nourriture qui viendrait, on parle pas de dons, hein, on parle pas de donner de la nourriture cadeau aux populations locales, hein, on parle juste de la nourriture, par exemple. Vous voyez, on est sous embargo. Venez avec vos camions, vendez votre nourriture et puis on échange. Il y a absolument rien. De toute façon, le problème, et ma sœur Lou l'a très bien décrit, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Quelle nourriture, quels biens ils ont à offrir? Alors, je fais le parallèle. Le parallèle, c'est que vous allez à Bamako, il y a au moins
au moins 80, en moyenne 80 camions de 60 pieds qui rentrent tous les jours du Maroc. Alors regardez la géographie. Un pays qui est juste à côté, voisin, qui ne vous amène absolument rien du tout, et le Maroc qui doit aller passer, le pauvre camionneur qui doit conduire du Maroc et faire le tour de la Mauritanie, puis rentrer au désert et ainsi de suite, dans des situations sécuritaires qui sont dangereuses, parce qu'il n'y a pas longtemps, je pense au début de cette année ou l'année dernière, vous pouvez me corriger, il y a eu 2 pauvres chauffeurs marocains qui ont été butés sur la route. C'était pas des voleurs, personne n'a rien volé d'eux, mais il y a des brigands qui sont sortis, on suspecte peut-être les gens du Polisario qui sont venus, qui les ont abattus. De toute façon, les autorités vont en savoir un peu plus. Donc, en fait, c'est ça. En quoi l'Algérie peut se substituer à la France? Au moins, la France avait... On va prendre le cas du Niger, avait une expertise. Ils avaient une expertise dans le domaine de l'uranium. Il y avait Arriva qui venait, qui faisait ce qu'il faisait. Ils investissaient, ils exploitaient. Le drame de la France, c'est que la France, c'était du vol ouvert. Ils ont exploité au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ils ont pris ce qu'ils ont pris pendant de très nombreuses années. Ils ont simplement démuni tous les pays et ils sont partis sans absolument rien laisser derrière. Alors, l'Algérie n'a ni expertise, ni bien à donner, ni le seul élément qui les intéresse, c'est l'exploitation et la recherche pétrolière sur les bassins du Taoudini au Mali. Ils cherchent à ce qu'il y ait un passage à travers le Niger du gazoduc du Nigeria, sachant que le leur va finir de toute manière bientôt. Donc en fait, c'est vraiment tout le monde maintenant se réveille, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir? Mais absolument rien. Et pour le moment, on n'a même pas encore vraiment parlé du Maroc. C'est qu'est-ce que l'Algérie a à offrir? Et j'ai eu ce débat à maintes reprises avec des Algériens. Dites qu'est-ce que vous avez à offrir? Et la réalité, il n'y a absolument rien à part, bien sûr, le drame qu'ils créent et dont ils sont la source. Donc à travers ces groupes armés qu'ils encouragent de venir. Et donc s'ils ne peuvent pas faire je m'excuse, je vais finir très très bientôt. Quand ils n'arrivent pas, quand ils voient qu'il y a des difficultés de faire des deals avec le gouvernement en place, leur tactique, leur plan B, c'est de s'assurer qu'il y a des groupes séparatistes qui viennent dans le pays, ils ont fait leurs accords avec eux, dans l'intention que quand ils vont prendre leur autonomie ou leur indépendance ou ainsi de suite, ils auront le terrain complètement libre afin de faire ce qu'ils veulent dans ce territoire. Donc en fait, c'est ça la tactique de l'Algérie. Alors, l'Algérie voulait devenir la plus grande force de l'Afrique. Est-ce que là, elle est complètement isolée? Ils sont dans un isolement catastrophique. Est-ce que vous pensez qu'elle est isolée actuellement? Oui, totalement. Les revers et les claques se multiplient. Maurice, ma question, Nice, fac. Merci. Est-ce que vous pensez qu'elle est isolée actuellement? Arftu, quand vous les entendez, on les confronte vis-à-vis dans les lives et ainsi de suite, il y a un élément de désespoir dans leur rhétorique. La réalité, c'est qu'ils se réveillent et ils réalisent d'abord que tout le monde s'est réveillé et tout le monde a compris leur supercherie. Tout le monde. Tous les pays. Mais ce qui est arrivé dernièrement, le rapprochement Niger-Algérie, est-ce que ça peut causer aussi des problèmes par rapport aux Maliens, vu que on a parlé du trio Mali, Burkina Faso et Niger. Est-ce que ça peut causer des problèmes? Non, je pense. L'Algérie voulait causer un problème entre ces deux alliés. Tout à fait. Je crois que c'était très bien calculé de la part des Algériens de dire, OK, on est dans un état très grave vis-à-vis du Mali et vis-à-vis du Burkina Faso. Essayons en fait, ils étaient dans un état de panique incroyable parce qu'ils se disent, on sait que on a
vous voyez, on n'entend pas beaucoup parler du Niger parce ils sont un peu calmes. Tous ces pays ont été calmes et vraiment pacifiques. Mais ils savent très très bien, c'est la même ébullition dans tous les autres pays. Donc ils étaient dans un état de panique extrême et ils voulaient absolument parler à quelqu'un du Niger pour s'assurer qu'il n'explosait pas, s'il vous plaît. Je crois qu'en fait c'est ça. Et malheureusement, le timing n'était pas très bien de la part du ministre des Affaires étrangères du Niger. Mais ils sont pas bêtes du tout. Je crois que l'idée de vouloir séparer l'AES est voué à l'échec. اسمح لي يا نايس نرجس. Oui. Et il y a Aladdin qui, si tu vois Aladdin qui essaye de monter, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet aussi. J'ai pas de demande d'Aladin et j'attends en même temps Rifino et les invités. Il est injoignable, Rifino. Et Je vais, Aladin, si tu veux, il n'a si pas tu, demandé. Ouah, ouah. Si vous voulez, je vais essayer de le contacter et si jamais Aladdin ou quelqu'un d'autre veut prendre la place. Aladin est là, par contre, Rifino est injoignable. Voilà. Moi, je voulais bien, Nargis, je voulais bien rebondir là-dessus, mais très rapidement. Je sais pas si vous avez vu, parce que tu as posé une très bonne question par rapport au fait que l'Algérie, est-ce que l'Algérie est isolée? Ben, il suffit de regarder les derniers événements. À chaque fois qu'il y a eu un événement comme le déplacement de Sidna Lansoro aux Émirats, ça a été interprété par l'Algérie comme une provocation. On l'a traduit comme étant la préparation d'un complot qui réunirait certains États contre l'Algérie. Vous avez vu aussi le forum qui a été accueilli pour l'initiative royale donnée aux pays du Sahel. Là aussi, ça a été interprété par l'Algérie comme une provocation. Et ça, c'est des signes qui montrent que l'Algérie, effectivement, est isolée, puisque eux, justement, n'ont rien à proposer. Les importations, si vous regardez Trading Economics, qui est la plateforme qui nous indique les échanges entre les différents États. Actuellement, les importations en provenance du Mali, du côté algérien, ben, ça chiffre uniquement à 16 millions de dollars, alors que le Maroc, c'est 78 millions de dollars au niveau des importations. Et une dernière chose, et après, si vous voulez, vous pouvez, je veux bien céder ma place, les populations. Vous savez, ces populations-là, quand on parle d'échanges, ils ont besoin en premier lieu de se nourrir. Et l'Algérie a déjà des problèmes en interne au niveau nutrition. On l'a vu avec l'ADES. Et ça me fait rire d'entendre dire que l'Algérie va nourrir, comme l'a dit Tebboune lors de ses prises de parole. Il a dit qu'il voulait nourrir toute l'Afrique, lui. Il va pomper toute l'eau de l'océan et en plus, il va nourrir toute l'Afrique. Le Maroc, par contre, pour revenir à quelque chose de sérieux, le Maroc a une véritable politique africaine, hein, on le sait tous. D'ailleurs, il faut absolument mettre ça en avant. Vous regardez le nombre de voyages qui ont été effectués par Sidna Lansoro en Afrique subsaharienne, comparé aux voyages effectués par le président algérien, c'est le jour et la nuit, c'est incomparable. Et c'est là où vous voyez qu'il y a une véritable politique africaine. En plus de cette ouverture vers l'océan Atlantique, le Maroc, elle investit aussi en Afrique. N'oubliez pas, il y a aussi OCP Africa qui investit dans énormément de pays au niveau de ses engrais. Et pendant que l'Algérie, elle utilise la diplomatie de la valise, j'appelle ça. Donc côté algérien, pour répondre, non, il y a zéro win-win, comme l'a si bien dit Nice. Et c'est vrai, il a raison quand on leur pose la question à chaque fois. Voilà ce que le Maroc apporte concrètement. Qu'est-ce que l'Algérie apporte à ces pays-là? Eh bien, le néant. Et on peut mettre aussi en avant pas mal de choses, hein. Il y a aussi le secteur bancaire. Vous savez que juste Attijari Wafa Bank et la BMCE, c'est chacune 604 agences et un peu plus de 300 agences en Afrique subsaharienne. C'est énorme. Alors que l'Algérie, elle vient d'ouvrir, je pense, sa première agence. Je pense une au Sénégal et une en Mauritanie, si je me trompe, ou je sais pas où. Donc, on compare des choses qui sont en réalité incomparables et on pourrait continuer encore très très longuement au niveau de ce que le Maroc peut apporter à ces pays, à contrario de l'Algérie qui ne fait que montrer une espèce de nervosité à chaque fois que le Maroc avance dans son développement. Shukran, barakallahu fikum.
Et Nargis, si tu as besoin de la place pour faire monter quelqu'un, n'hésite pas. Et après, si tu veux, je remonte. Alors, concernant les banques, ils arrivent même pas à gérer leur système bancaire interne. Je me demande comment ils vont gérer ce qui est extérieur. Voilà, je vais prendre l'eau. ممكن مداخلة اختي أخيرة. تفضل اخويا لو جينيرال باش نرجع عند لو نسلموا على الادا حتى هو وناخذوا خويا موريش والبراق. تفضل لو جينيرال. غير بالنسبة جبتوا مجموعة ديال الأمور، أنا غنحاول نختصرها في 3 ديال النقاط بسرعة. الأولى، واش فرنسا تقدر ترومبلاسي، واش الجزائر تقدر ترومبلاسي فرنسا؟ طبعا إذا رومبلاس العدس لافوكا. دونك سي بوسيبل في هذا لو كا هذا سي على العدس سي زعما سوجي حساس بالنسبه للجيران. عافاك. هذا سميتو موضوع استراتيجي. بالنسبه لاشنو غتعطي فرنسا المالي بدون تنزانيا، بصراحه تقدر تعطيها حاجه وحده، هو ان ريغولاتور دو لا ديستابيليزاسيون. يعني غتعطيها واحد يعني مينيموم دو ديستابيليزاسيون، حيت الجزائر ماشي من مصلحه ديالها ان الامر ينفجر، ولكن ماشي من مصلحتها ان الامر يحل. مسمار جحا الحل في مالي هو عنده 3 مسمار جحا بحال اللي دايره المغرب. لانه حتى كان تجي تشوفي في اللوجيك ديال لي زالجيريان ما باغيينش المشكل ديال الصحراء يتحل حتى بالاستقلال، يعني حتى بالانفصال حتى ما عندهمش الربح، باغيين يبقاو بحال هكا، يعني معلقه ما مزوجه ما مطلقه. نفس المشكل عندها في مالي. علاش؟ في الجزائر في مالي اكثر من المغرب، حيت في الجزائر في مالي كاين الحل كيكون ب3 ديال الحوايج، اما بالانفصال وهذه مستحيل تقبلها باماكو، يا اما بالاندماج التام، هذا الشيء مستحيل يقبلوه الازاوات. الحل الوحيد اللي باقي وهو اللي بالمنظور القريب هو اللي غادي يكون، واعتقد ان المغرب سيقود جهد دبلوماسي في هذا الاتجاه بعد مراحل، يعني حتى يكونوا ماشي دابا ولكن في المدى المنظور، اللي هو الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هو اكثر الحلول المرفوض جزائريا بما في ذلك في المغرب. يعني الجزائر مستعده انها الصحراء تنضم الى المغرب 100% ولا تحكم بالحكم الذاتي. علاش؟ لانه اذا نجح الحكم الذاتي مثلا في مالي ونجح في المغرب، ستقوم عندها القوميات ديالها كامله من الازاوات القبائل على الاقل غادي يبداو لها بالحكم الذاتي، وهي ما عندهاش ديك السلطه القويه المعنويه على المنطقه ديالها باش غادي كي بو مانتنيغ هذيك لوتو ديتيرميناسيون ولا هذاك الحكم الذاتي لمده طويله. سينفرط حيت الا عطيتي الحكم الذاتي للقبائل، الا بقاو معك عام ولا عامين في الحكم الذاتي راك مزيان. دونك هذه من جهه ثانيه. الجزائر كتقول لك شنو غتقدر تعطي الجزائر المالي ولا الدول الساحل؟ ما تقدرش، لانه لو كان تعطي، لو كان انها تستغل غير الموارد ديالها. تخيلي اختي نرجس من غادي نقول لك ان الصحراء المعتبره جزائريه هي تدخل في اطار الساحل. نعطيك انتاج الذهب ديال مالي وديال النيجر. مالي الانتاج ديال الذهب ديالها 66 طن في العام، و80% ولا 75% من الانتاج هو في المنطقه الشماليه، يعني في الحدود مع الجزائر. الانتاج ديال النيجر من الذهب 35 طن في العام. تعرفي شحال الانتاج ديال الجزائر اللي الصحراء ديالها اكبر من مالي ومن النيجر؟ الانتاج المعلن 6 طن. أين يذهب الآخر؟ أين يذهب المسائل الثانية؟ الجزائر بوسيد في المنطقة ديال الأزوات، لأنه إلا الأزوات الجزائريين طالبوا بالحكم الذاتي ولا بالاستقلال غادي تكون كارثة، لأنه كنعرفوا تين زواطين في أقصى جنوب الجزائر الحدود مع مالي، فيها المنجم الوحيد للماس في دول شمال إفريقيا. لو كان تعطيه هي هذا، وهاد الناس هادو الى اليوم كيمشيو باش يشري البوطه كيضرب 120 كيلومتر، وعنده حق ممنوع عليه يدير كطرمبلان في اسبوع. يعني الا كانت تعطي شي حاجه الدوله الجزائريه للدول الساحل، لسكان شعوب الساحل، تعطي غير شعوب الساحل اللي عندها بعدا الساحل ديالها. نقطه اخيره بالنسبه غادي نقدر نجبد المغرب، وإلا رجعت ان شاء الله وكان عندكم الوقت
وبغيتو ندير واحد الانتروداكسيون ديال العلاقه التاريخيه ديال شمال مالي مع المغرب اللي هي قويه بزاف، نقدروا نديروها لكم ماشي دابا. كاين المساله ماذا يعطي المغرب للساحل. شوف المغرب دار جوج ديال المبادرات في اسبوع ستفك العزلة تماما، وستعلن بها الدول الساحل الاستقلال التام على جميع الضغوطات الفرنسية، لأن الاستقلال على فرنسا في الطريق. أولا قضية ديال ربط دول الساحل يعني بالقانون الدولي بأن عدم منع استغلال دول الساحل للمحيط الأطلسي، واللي ان كانوا دول الساحل بينهم البنين اللي غرقات منعات النيجر من استغلال الموانئ ديالها، تلكؤ مجموعه من دول الاكواس كذلك في ذلك. القرار الثاني التي اتخذته الدول المجاوره لدول الساحل كانت نيجيريا، قطعت الكهرباء على النيجر في تصرف لا انساني بكل صراحه، اللي تراجعت عنهم فيما بعد. المغرب هذا الاسبوع يعلن عن رفع الاستثمارات في انتاج الكهرباء الى بين 23 و 2023 و 2024 بمليار فاصل 4 مليار 1.4 مليار دولار، وذلك لمشروع عملاق هو ربط الدول الغرب الافريقي بما فيهم الساحل بالشبكه الكهربائيه المغربيه عبر موريتانيا. الحلول كيفاش كاينه؟ ماشي حلول ترقيعيه ولا الديماغوجيا. صافي تقرر هذه يومين او 3 ايام داز في البرلمان. الاستثمار سيرفع المليار فاصل 4 مليار دولار، 1.4 مليار دولار لربط موريتانيا ودول الغرب الافريقي بالشبكه الكهربائيه المغربيه التي ترتبط كذلك بالشبكه الاوروبيه. وكنعرفوا الاستثمارات الضخمه ديال انتاج الكهرباء الريحي والنظيف في الصحراء المغربيه. هذه من ناحيه. واش الجزائر في عزله بخصوص مالي؟ غادي نقولوا ولكن غيجي واحد يقول لك اعطيني الدليل. نعطيك الدليل. اوكي، هو استقبال استقبال ديكو لم يكن الا نتيجه عزله. علاش؟ لانهم الحكام مالي رفضوا التجاوب وتناول الكلام مع الدول الجزائريه اطلاقا، لانهم عرفوا بانهم مسخرين من فرنسا. دونك انا عوض ما غنهضر معاك غنمشي نهضر مع لالاك من الاخر. فباش تبروفوكيهم سيتي اون بروفوكاسيون. وواحد في التعليقات بن كرغل قال لك واحد الملك استقبل الازواد. الملك حينما استقبل الازواد استقبله باستشاره من السفير المالي في المغرب، قال له غادي يعرفوا هذه الدول التي تحترم نفسها وتحترم الوحده الترابيه والمسائل الشؤون الداخليه للدول الاخرى. والملام عند الجزائر انها استقبلت ديكو بمركزه الديني وبحركته السياسيه المناهضه لباماكو دون الرجوع او دون الاستشاره مع الحكومه الماليه. النقطه الاخيره والختم هي ديال اللي قالها السينيس على مساله الوجود الروسي وان روسيا ادارت ظهرها للجزائر. وهنا باش نختم، اصلا المشروع الذي كان والذي يجب ان يحاسب عليه النظام الجزائري من طرف التاريخ المالي ومن طرف الشعب المالي هو جلب الفاغنر الى مالي في نكايه فقط ومماحكه فقط للمغرب. لانه المشروع الفرنسي اللي هذه النقطه غايبه على مجموعه ديال الاخوان في التدخلات ديالهم، وغادي نعطيهم هذه المعلومه، هي معلومه معلنه يعني ماشي معلومه سريه، انه كان المشروع الفرنسي انها تخرج من مالي وكانت ستسلم حفظ السلام لقوه مشتركه فرنسيه، قوه مشتركه جزائريه مغربيه، واعلن عنها ماكرون على ما اظن في 2019 من مالي في واحد الاجتماع ديال فرنسا زائد دول الساحل زائد 5 اللي خرجوا منه هذوك الدول ديال الساحل كلهم مؤخرا. فكان اعلن بانه غادي تكون تعاون مغربي جزائري في الساحل، وكانت وافقت الجزائر اللي واحد الشخصيه مهمه جدا اللي هو محمد قايدي في ذاك الوقت، والذي اقيل بسبب المغرب. فالجزائر او لي بروروس او الجناح الموالي لروسيا رفض هذا الاقتراح رفض جمله وتفصيلا، بالرغم ان كانت القياده في الاول قبلاته ودخلات المشروع تعديل الدستور بالسماح للجيش الجزائري بالمشاركه خارج الحدود.
لكن الجناح البروروس رفض المقترح بشكل صارم. ففرنسا التجأت في ذاك الوقت اللي كانت في تعاون مباشر مع الفاغنر ومع الروس في ليبيا، مشات الخطه باء اللي هي جابت الفاغنر ووافقت الجزائر، ودار لهم تجمع تدريبي في تمنراست، ودارت الجزائر واحد القرار باش نقول لكم شنو كتجيب الجزائر المالي وجو سيد لا بارول. ودارت الجزائر باش تولف الناس على التواجد الروسي في الجنوب الجزائري. دارت واحد الخدعه ديال تدعيم السياحه الاجنبيه وتخيلوا التاشيره خاصه للاجانب لزياره الصحراء الجزائريه، ودارت لها لا بروباغوند في الصحافه المحليه باش الناس اللي غادي يشوفوا الفاغنر ويشوفوا لي روس في تامنراست وفي إليزي وفي عين صالح وفي تنزاواتين يقول لك لا هادو راهم داخلين في اطار الحمله تشجيع السياحه، وهي كلهم كانت واحد التجمعات كبرى للفاغنر قبل دخولها الى المالي. ماذا ستعطي الجزائر لمالي؟ تعطيهم خلا ضربوهم الكلب اللي راهم عايشين فيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ton micro. نرجس. Le mic. Ok, غادي ناخد Aladin. Et donc du côté algérien, j'ai entendu dire sans l'Algérie, le Mali ne peut pas survivre. Sans l'Algérie, une ville comme Kidal ne peut pas résister. On a parlé de liens matrimoniaux, de liens commerciaux, de l'eau minérale, etc. Donc j'aimerais bien avoir plus d'explications de la part de Aladin. Voilà. Bonjour madame. كيقولوا درجي الله يجازيكم بخير. لايف اتفقنا من الاول انه غيكون بهذه الطريقه هذه لان الموضوع مالي والجزائر، فالله يرحم الوالدين داك بلاد. تفضل اخويا Aladin. Salam alaikum, bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu plusieurs invitations pour venir participer à votre live et puis je me suis décidé à venir et puis à vous saluer les uns et les autres, mes chers compatriotes. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes et concernant l'Algérie, il y a tellement à dire. Si vous le permettez, j'aimerais évoquer l'Algérie sous plusieurs angles. D'abord sous l'angle historique. L'Algérie s'est toujours vantée de tout temps, c'est d'ailleurs la première chose dans laquelle elle s'est drapée, d'être le pays, la Mecque des révolutionnaires. C'est-à-dire que dans leur mémoire commune, ça ne les dérange pas de blasphémer sur le plan musulman. Vous voyez, et ce qui est extraordinaire quand vous prenez en détail le contexte dans lequel eux-mêmes ont obtenu leur indépendance, et quand vous voyez qu'à ce moment-là, déjà plus des 2/3 des pays africains étaient indépendants, le Rwanda, le Burkina Faso, le Zaïre, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Guinée-Conakry, la Centrafrique, pratiquement les 2/3, si c'est pas plus, des pays étaient déjà indépendants quand eux le sont devenus, et eux le sont devenus en abritant ensuite des mouvements révolutionnaires qui étaient complètement anecdotiques dans leur pays, soit aux îles Canaries, le mouvement indépendantiste des îles Canaries, soit en France, en Bretagne, le mouvement indépendantiste breton, soit un mouvement qui était considéré comme une organisation terroriste, notamment les Black Panthers en Afrique, soit en recevant un certain nombre d'indépendantistes d'Amérique centrale, dont certains se sont entretués eux-mêmes. Il n'y a qu'à évoquer les conditions, puisque son dernier discours public a été fait en Algérie. Il n'y a qu'à évoquer dans quelles conditions est mort Che Guevara, qui l'a tué. C'est pas les Américains qui l'ont tué, Che Guevara. Faut arrêter de le dire. Nous avons eu des pères de l'indépendance dans leur propre pays, comme dans les pays qui les ont entourés, qui ont été aussi la puissance idéologique du panafricanisme bien avant que l'Algérie puisse accéder à son indépendance. Nous avons eu des Sédou Keïta, des présidents Ahmed Sékou Touré en Guinée-Conakry, qui a été le premier pays africain à avoir dit non au référendum de 1958. Nous avons eu Banada au Malawi, le père aussi de l'indépendance au Malawi dans les années 60. Machal au Mozambique, rappelez-vous, le président agriculteur ou l'agriculteur président, on l'appelait comme ça, Houphouët-Boigny. Nous en avons tellement d'autres. Ils se sont drapés là-dessus. En réalité, déjà, dès la naissance de l'Algérie,
Ils se sont appropriés une histoire qui relève de la contrefaçon qui n'était pas la leur. Comment voulez-vous que ce pays puisse apporter, ne serait-ce que sur le plan géopolitique, une image crédible à la fois à l'Afrique du Nord, à la fois à l'Afrique sahélienne, à la fois à l'Afrique subsaharienne, ou même au sein des pays arabes, ou même aux yeux de l'opinion internationale, quand vous avez dès votre naissance faussé votre acte de naissance? Ce n'est pas possible, bien évidemment. Tout ça relève du mensonge. Ils se vantent, ils se drapent dans leur fierté d'avoir soutenu, épaulé Nelson Mandela, de l'avoir formé. Nelson Mandela est arrivé au Maroc des années auparavant. Nelson Mandela a été militairement aidé, financièrement aidé d'abord par le Maroc. Comment se fait-il d'ailleurs que les 4 présidents qui ont succédé à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, le premier d'entre eux, le plus symbolique et le plus puissant, l'honorable Nelson Mandela, a été celui qui a refusé de reconnaître le Polisario malgré les demandes insistantes de l'Algérie? Malgré les demandes insistantes de l'Algérie, il a refusé de reconnaître cette indépendance-là. Et regardez tous les coups bas que l'Algérie a fait, à la fois en Afrique, à la fois dans le monde arabe, à la fois en Afrique du Nord. Regardez tous les coups bas dans l'histoire qu'il a été fait. On va prendre par exemple les plus récents. Qui a forcé la main du président Saïd en Tunisie pour inviter Brahim Ghali à la TICAD 8? Qui a tenté de forcer le passage au sommet de la Ligue arabe pour inviter Bachar el-Assad là où personne n'en voulait? Qui tente depuis un demi-siècle, aux yeux de l'opinion publique internationale et devant toutes les institutions internationales et devant tous les pays africains, de faire en sorte que la race soit reconnue et qu'elle soit souveraine sur un terrain qui ne sera jamais le sien, qui n'a jamais été le sien. C'est évidemment l'Algérie, mais l'Algérie a pu construire toute cette dramatologie à mes yeux. À ses yeux, pour elle, c'est une histoire qui est défendable. Elle est tellement défendable d'ailleurs, et je reviendrai justement sur cette dramaturgie. Elle est tellement défendable d'ailleurs. Et pour vous montrer que l'acte de naissance de l'Algérie était faussé et qu'elle n'est pas crédible, je peux vous donner des exemples beaucoup plus domestiques, beaucoup plus détaillés. Est-ce que vous connaissez? Bien évidemment, vous connaissez pas tous les hymnes nationaux de tous les pays du monde. Vous en connaissez certains, mais vous pouvez très facilement le retrouver. Citez-moi un seul couplet dans un hymne national où on parle d'un pays étranger dans cet hymne-là, comme l'Algérie le fait au sujet de la France. Oh France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Vous l'avez clos parce que vous avez obtenu 2 référendums qui ont décidé de votre nationalité, de votre indépendance. Vous l'avez pas obtenu autrement. Pendant que de 1830 à 1962, vous étiez sous le joug et la colonie de la France. Vous vous drapiez dans votre capacité à résister à cette présence française, vous avez mis plus de 130 ans, là où le Maroc en a mis un tout petit peu plus de 40. Et pendant ces 40 ans, le Maroc, du fait de son protectorat, les Marocains sont restés Marocains. Nos pièces d'identité de nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents étaient des cartes d'identité marocaines et marocains, là où vous, les Algériens, ils étaient français et pas du tout marocains. Et vous venez nous donner des leçons? Par quelle magie aujourd'hui, avec tous les coups bas que vous avez faits sur le plan politique, sur le plan géopolitique, avec tous ces coups bas-là, par quelle magie aujourd'hui vous pouvez vous prétendre comme étant un interlocuteur sérieux vis-à-vis du Mali? Mais c'est pas possible. C'est pas parce que vous avez une frontière en commun avec le Mali d'à peu près 1300-1400 km² qui nécessite évidemment des relations de bon voisinage. Qui dirait le contraire? La Corée du Nord et la Corée du Sud, la Corée du Nord n'a jamais envoyé une bombe sur la Corée du Sud. Elle a toujours été dans une capacité de menace et de dissuasion, avec son armement nucléaire, mais elle a jamais jeté une bombe dessus. Bien sûr que vous n'êtes pas une menace pour eux, qu'ils ne sont pas une menace pour vous. Vous êtes une menace pour eux à travers les mouvements islamistes, djihadistes, terroristes que vous soutenez dans la bande sahélienne. Et d'ailleurs, c'est tellement la preuve que ces pays-là, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont décidé de se réapproprier leur existence et leur indépendance et leur souveraineté. Comment? En créant l'AES. L'association, cette fameuse association des 3 pays du Sahel qui vient et qui a elle-même d'ailleurs donné la mort au G5 Sahel. La réponse, avant même que l'Algérie essaye de semer le désordre ou entretenir le désordre au nord du Mali, la réponse a été donnée par le Mali, par le Burkina Faso et par le Niger avec cette alliance des États du Sahel. Et quand on parle d'alliance, on sait très bien que c'est pas qu'une alliance économique. Ces 3 pays-là ne se suffisent pas pour leur croissance économique. Ces pays-là, en réalité, cette alliance est une alliance de souveraineté militaire. Respecter nos frontières. L'Afrique a connu 3 temps de
de coups d'État différents. On a d'abord eu beaucoup de coups d'État qui étaient des coups d'État militaires, des coups d'État pour renverser le président, pour prendre sa place, pour s'approprier les richesses du pays. On l'a vu, je vais pas citer des pays parce que certains d'entre eux sont frères avec le Maroc. On a eu ensuite ce que moi j'appelle les coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire que la Constitution ne permettait pas au président en place de pouvoir rester plus longtemps à la tête du pays, et pourtant il a forcé des choses pour tenter de l'être, comme l'a fait Joseph Désiré Kabila notamment en RDC, comme a tenté de le faire Alpha Condé en Guinée-Conakry, et comme dans une moindre mesure a tenté de le faire Macky Sall au travers du changement constitutionnel de 2019 au Sénégal. Et ces pays-là, aujourd'hui, ceux dont on parle, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, entre autres, et pas que ceux-là sont l'objet de coups d'État souverainistes. Ils veulent se réapproprier leur identité. Ils veulent se réapproprier leur histoire. Ces pays-là ne comprennent pas que depuis 50 ans, il y a des bases militaires étrangères chez eux, américaines, françaises, et que ces bases militaires, en réalité, ne contribuent peu ou pas du tout à la stabilité sécuritaire du pays. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait des mouvements terroristes essentiellement là, un petit peu au Nigeria, un petit peu maintenant de plus en plus en Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais pourquoi on les aurait? C'est pour préserver leur intérêt économique, c'est tout. Donc si on dit, est-ce que l'Algérie peut venir se substituer à la France dans sa relation avec le Mali, en fait, l'histoire se recommencerait, mais avec quelque chose qui serait insignifiant en termes de puissance économique, en termes de puissance militaire, c'est l'Algérie. Et il a fallu une modification constitutionnelle pour que les soldats de l'armée algérienne puissent intervenir en dehors de son pays. Nous sommes en 2023, là où le Maroc, depuis 1961, avec la première intervention au Katanga, a déjà envoyé plus de 700 forces militaires sous l'égide de l'ONU pour maintenir la paix ou pour des actions humanitaires, non seulement en Afrique, mais en Europe et même en Amérique, même dans les Caraïbes, à Haïti. Et on vient nous dire que ce pays-là pourrait se substituer. Mais c'est pas vrai, c'est archi faux. Son économie ne lui permet même pas. Son économie, c'est le prix du baril. Le baril augmente, l'économie va mieux. Le baril baisse, c'est des tensions sur le plan économique. 80 milliards de dollars de réserves de change à peu près pour terminer l'année. Je suis économiste, je sais de quoi je parle. À peu près 80 milliards de dollars de réserves de change. Et en même temps, le pays a 20% de déficit dans sa loi de finances pour 2024. C'est-à-dire, il y a déjà 20 milliards qui vont être englobés dessus. Demain, le problème en Ukraine se règle, le prix du baril va baisser de 30%. Elles vont devenir quoi, ces réserves de change? La même chose qu'elles sont devenues entre 2014 et 2016. Regardez l'endettement public pour vous dire l'incompétence de ces dirigeants algériens. Regardez la dette publique algérienne jusqu'en 2014, 2015, 2016. Elle était insignifiante. Et c'était effectivement, les Algériens pouvaient se vanter comme étant le pays le moins endetté du monde, sinon le pas endetté du tout. Quand il y a eu ce krach pétrolier et que la chute vertigineuse du prix du baril a commencé, ils ont été pompés dans les réserves de change en 2016. À ça s'en est suivi la Covid et les réserves de change ont été divisées par 3, presque par 4. C'est une gestion d'un pays, ça? Et vous voulez que ces pays-là puissent venir donner la béquille économique aux autres? Et qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous parlent d'économie à l'égard des pays africains? Ils vous parlent pas d'investissement, ils vous parlent pas de win-win, ils vous parlent pas de projets communs, ils vous parlent pas d'alliance de marché commun, ils vous parlent pas d'ALE, des accords de libre-échange, ils vous parlent de rien, ils leur donnent la béquille. Nous vous avons aidé. Nous vous avons aidé, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre Bender Hamdam lors du dernier sommet de l'unité africaine à Addis Abeba, au nom du président Tebboune. Il leur a dit, le président Tebboune met 1 milliard sur la table pour aider les pays africains qui le souhaitent pour leur croissance. C'est-à-dire la France-Afrique low cost, la France-Afrique fade, la France-Afrique la plus insignifiante qui soit. Vous croyez vraiment que des pays comme le Sénégal, qui l'année prochaine est l'un des pays qui fera la plus grosse croissance mondiale, 12 points de croissance, le Nigeria 6 à 8 à 9 points de croissance, le Kenya 7 à 8 points de croissance, vous croyez vraiment que ces pays-là attendent votre béquet? Ils attendent après des investisseurs étrangers, ils attendent après la création d'emplois, ils attendent à ce que vous soyez un contributeur fiscal et que vous payez les impôts, ils attendent à ce que vous créez des richesses, que vous implantez dans la durée, comme le Maroc le fait. Et ce qui est terrible pour l'Algérie, vous savez, on dit, c'est terrible pour le Maroc d'avoir un voisin comme l'Algérie. Je l'ai longtemps dit moi-même. Je l'ai dit moi-même. Moi, je crois maintenant le contraire. Ce qui est terrible pour l'Algérie, c'est d'avoir le Maroc comme pays voisin. Parce que le Maroc est absolument le contre-exemple de ce qu'est l'Algérie dans tous les domaines. Et le Maroc a quelque chose que l'Algérie n'aura jamais, je me permettrai, si vous voulez bien, de terminer mon propos là-dessus, et le Maroc a quelque chose que l'Algérie n'aura jamais, puisse-t-elle garder son indépendance pendant des siècles et des siècles, l'intemporalité.
du fait d'avoir à notre tête une monarchie, notre modèle de société, notre modèle politique, nous rend intemporels. C'est-à-dire que nous avons tissé des liens avec des pays au-delà même des frontières. Et quelquefois même avec des ethnies dans certains pays. Quand le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, reçoit l'un des plus grands, enfin c'est le plus grand, la plus grande communauté ethnique de les Binutu de Cameroun, il est reçu en tant que dignitaire, il est à la tête de 75 000 hommes. Quand vous allez dans un certain nombre d'ethnies, les Batéké, les Malinké, les Peuls, les Tutsis, etc., quand ils vous parlent du Maroc, ils vous parlent du Royaume du Maroc, ils vous parlent pas du président de la République, ils vous parlent de Sa Majesté. Comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs quand vous allez en Guinée-Conakry, comme vous pouvez l'entendre quand vous allez au Sénégal et dans bien d'autres pays, ils vous disent vous êtes une monarchie. Et je vous dis le nombre incalculable de pays qui sont nostalgiques de leur monarchie. Je l'ai entendu de mes oreilles, entendu dans ces pays-là. Donc l'Algérie ne sera jamais un bienfait pour la bande sahélienne et pour les pays de la bande sahélienne. Si l'Algérie avait été un bienfait pour la bande sahélienne, tout ce que le Nord Mali a connu, ils ne l'auraient pas connu, ils n'auraient pas eu besoin de Serval. Un simple accord bilatéral militaire entre deux pays suffit à taire les mouvements terroristes. Et ils auraient pu avoir l'aide de l'OTAN. Et ils auraient pu avoir l'aide des forces militaires de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la Ligue, de tout ce que vous voulez. Ils auraient pu avoir. Si l'Algérie l'avait voulu, le Nord Mali n'aurait été jamais confronté à ça. Donc voilà, excusez-moi, j'étais un peu trop long, madame, dans mon propos. Merci beaucoup et je vais descendre et vous écouter d'en bas un petit peu. Au contraire, j'aimerais bien que vous restiez avec nous. Je reviens vers Lou. Et نسلم على عثمان خويا البراق غادي نهبطك باش نطلع نبيل لان جو بونس هو عنده ما يقول سي بون مرتاحياتي لو سي ا توا السلام عليكم à toutes. Je vais descendre. Merci à Nargis pour l'accueil. Salam alaikum à tout le monde. البراق الله يحفظك شكرا اللي نورتينا الا كانت شي حاجه واللي عاود طلب ورجع عندنا لان نبيل كيكون خفيف وي لو Merci. C'est pas un cadeau de passer derrière Aladin, et là que je suis intervenante et non pas co-hôte, je m'en rends compte. Non, effectivement, il l'a dit de manière plus précise, et ce qu'il a dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Algérie aurait pu, et ce dès 92, bien qu'elle-même elle était empêtrée, elle commençait à être empêtrée dans ce qui a été la décennie noire, elle aurait pu, si elle l'avait voulu, régler le problème de manière militaire, donc en coopérant avec le Mali, bien évidemment. Elle s'est dérobée à ça, voulant absolument que ce problème se règle de manière politique pour le Mali, là où elle-même avait failli à le régler politiquement, puisque la DRS avait infiltré les groupes terroristes et que vous savez ce qui s'est passé après la décennie noire, etc. L'Algérie a montré, donc comme je vous le disais par là, son manque de solidarité au niveau africain, au niveau sahélien. Elle aurait pu régler ce problème en collaboration avec le Mali et dans le cadre des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine. Elle montre son impuissance au niveau militaire, elle montre les défaillances de sa politique interne et étrangère. Interne puisque la défaillance du système politique militaire qui se veut être soi-disant, le système fort en Algérie est démontré par la présence bien plus forte en réalité de la DRS. C'est suite à ça que le Mali a fait appel à la France, et c'est suite à ça que la France a pu faire ce qu'elle voulait un peu dans les pays du Sahel. Pour moi, l'Algérie, comme l'a dit Aladin, est clairement responsable de ce qui s'est passé, et sans cette manière, comment dire, sans le fait que l'Algérie se soit dérobée à ses responsabilités dans la région en tant que soi-disant puissance régionale, jamais ce qui s'est passé au Mali ne se serait passé, ainsi qu'au Niger, etc. Et quand vous vous posez la question de ce que l'Algérie peut apporter au Mali, alors ça, Naïs en a parlé, Aladin en a parlé, Général en a parlé, même en langue arabe, la question à poser, et je pense que les Maliens seraient intéressés par ça, c'est qu'est-ce que le Maroc a apporté au Mali.
Le Maroc, au-delà de l'expertise qu'il a par rapport aux conflits régionaux, à la manière dont il peut lutter contre le terrorisme, et je vous rappelle que le Maroc est salué mondialement pour ça. Au-delà de ça, le Maroc a de nombreux accords de libre-échange, et le fait de permettre à ces pays sahéliens d'avoir un accès à l'Atlantique, c'est pas seulement leur permettre d'avoir un port qui soit un port qui sera utile pour eux pouvoir exporter, c'est aussi leur faire bénéficier de ces accords de libre-échange. Le Maroc, il a aussi une expertise dans les infrastructures, et on le voit d'ailleurs dans les pays africains, et on me corrigera si je me trompe, au-delà des banques, au-delà de la politique des engrais, il y a des entreprises marocaines qui sont présentes dans ces pays-là dans le BTP, qui construisent aujourd'hui, que ce soit des logements sociaux, que ce soit des infrastructures, peut-être même des ports, etc., etc. Il y a également la cotation, on va dire, pour pas parler de cotation, parce que je pense qu'Aladin, il pourra en parler mieux que moi dans des termes plus techniques. Il y a la confiance qu'ont les institutions internationales telles que les FMI et la Banque mondiale envers le Maroc. Et le Maroc, ce pourrait être, et seulement si les pays du Sahel le souhaitent, parce que le Maroc ne fait pas d'ingérence, une sorte de parrain pour ces pays-là. Donc, et j'en passe, hein, la bourse de Casablanca, le gazoduc qui va permettre d'électrifier certains pays, et donc s'il électrifie ces pays, il permet potentiellement de les industrialiser. On ne parlera même pas de la Royal Air Maroc qui permet qui a ouvert de nombreuses lignes dans ces pays-là, ni de la politique du phosphate, etc. African Lions, et même au niveau footballistique. Le Maroc a fait quelque chose. Le Maroc a déjà fait. Historiquement, le Maroc a déjà fait commercialement, économiquement. Le Maroc a déjà fait au niveau diplomatique, mais le Maroc ne s'ingère pas. Le Maroc attend qu'on lui demande de l'aide, là où l'Algérie, elle, s'ingère sans jamais n'aider personne. Ok, c'était clair. ناخد عثمان. عثمان. Ouais, salam alaikum. Bah, je suis à l'écoute, mais c'est très compliqué de passer derrière Aladin et Lou. À chaque fois, Régis Chiboulier, c'est très compliqué. C'est vrai, non, mais en toute sincérité, parce que là, il y a du niveau, il y a du level, il y a eu des recherches, et puis les gens, ils connaissent, ils maîtrisent un peu leur sujet. Moi, personnellement, si je veux parler de l'Algérie, par exemple, moi, j'ai un œil un petit peu en tant que Marocain, qui vit en France. Et je peux parler de la problématique, par exemple, aujourd'hui, du complexe, par exemple, d'infériorité de l'Algérie vis-à-vis du Maroc, et cette politique de charlatanisme a tout le temps essayé de mettre les bâtons dans les roues. Mais en ce qui concerne la politique Mali-Maroc, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est comme je suis légèrement occupé, je vais laisser quelqu'un intervenir à ma place, et puis je reprends juste derrière. Je suis désolé, j'étais juste légèrement occupé, d'accord? Et puis je reprends derrière, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a du level, et franchement, Aladin et Lou, bravo. ناخذ سي بونمر ونرجع عند نبيل من وراه. دكتور بونمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. Monsieur Aladin et Croix-Loup, ils n'ont rien laissé à moi pour reparler, parce qu'on a déjà discuté ces sujets en langue arabe. Avant de parler du Maroc, l'Algérie, le Mali, l'Afrique en général, je vais d'abord... كريم انا نقدر نوجه لك واحد السؤال. لاكور d'Algérie. لاكور d'Algérie ديال مع المالي، علاش فشل هذاك الاتفاق ديال الجزائر مالي اللي كان؟ الخوت يطالبون انني نهضر بالعربيه، ماشي مشكل. بالعربيه لان احنا قلنا الفرنسيه يديرها. لا غنهضر بهم جوج. دونك علاش الاتفاق فشل؟ اولا غير باش نفهموا علاش غادي يفشل، ماشي ما تقولش علاش الاتفاق بين الجزائر ومالي فشل، لان اي اتفاق اذا الجزائر
بالاطراف ديال مالي، لان على حسب ما فهمت انه من بعد هذاك الاتفاق ومن بعد ما قالوا ان صافي الامور تهدنات، وحدين من دوك اللي هما انفصاليين سابقا ولاو كيطالبوا بان يكون عندهم مناصب في مراكز القرار، وهذا الشيء هذا ولا خلق عاود من جديد مشاكل اخرى. فواش هو كان اتفاق مسرحيه، او الا كانت الجزائر صادقه في النيه ديالها في هذاك الاتفاق علاش فشل؟ انا دابا انت راه جزء من الجواب راه قلتيه، هو ملي تيكون داك الانترميديير ولا الوسيط اول خصو يكون عنده مصداقيه. واش عمرك شتي شي اتفاق دخلت فيه الجزائر كوسيط ونجح؟ ابدا. لعمه. علاش؟ لان اولا الوساطه والانترميديير في لي كونفلي انترناسيونال ولا حتى داخل الدول، اولا خص الوسيط يكون عنده مصداقيه وتكون عنده النيه في انه يلقى الحل. غادي نرجعوا نعطيكم غير نهضروا على مالي. كتعرفوا بان الازوات واحد الجزء كاين في مالي وواحد الجزء كاين في الجزائر. الجزائر عندها مشكل، هي ما عرفتش تحل المشكل وما بغاتش تحل المشكل. نرجس أنا كنسمعك السي عبد الكريم، أنا معاك. لأن ما خصش ملي كيكون واحد ان انترميديير، يعني كيس كان انترميديير واحد انسان كي نا با دانتيري، يعني ما عندوش علاقه بلو كونفلي، نا با دو ريلاسيون افيك سو كونفلي. ولكن بالنسبه لالجيري عندها واحد الجزء منها من الازوات اللي في الارض اللي تسمى الجزائر هي ما كانش ديالها. اذا ما عمر هذا الوسيط غادي يكون عنده مصداقيه وما عمره غادي يكون انتيغر. علاش؟ لانه هو اصلا جزء من المشكل. لان اذا تحل المشكل في شمال مالي والازوات خداو مثلا حكم ذاتي او خداو واحد النوع من المكاسب، خداو المكاسب، الجزائر غتضر. لان هذوك الناس اللي في الازوات اللي في الجنوب الجزائر حتى هما غادي يطالبوا. الجزائر ما عمرها غتحل المشكل ديال الازوات مع مالي، لانها غتخاف داك الشيء غادي لالجيري سوغا كونتاميني، لان الازوات كاينين في جنوب الجزائر في المنطقه ديال تنزواتين واللي هما. اذا المشكل عند الجزائر هو انها ما عرفتش تقوم بالدور ديال الوسيط. لان ديك الوسيط اولا خصو يكون انتيغر، تكون عنده مصداقيه وما يكونش جزء من النزاع. الجزائر هي جزء من النزاع في شمال مالي، لان احنا كنعرفوا المخابرات الجزائريه هي اللي شوف اي نزاع داخل الساحل والصحراء اكيد الجزائر عندها صبع. علاش؟ لان الجزائر كنعرفوا بان النظام الجزائري هو نظام وظيفي كيشتغل لصالح فرنسا، وفرنسا تستفيد من هذه الصراعات، هذا الصراع اللي كاين في مالي. لان شكون اللي دار ديك الحدود، هذيك الحدود اللي كيسميوهم موروث على الاستعمار، وضعتها فرنسا بشكل لان قسمت واحد المجموعه ديال القبائل، جزء هنا وجزء هنا، باش يبقى هذاك الصراع يبقى دائما حاضر وهي كتستافد منه. نفس الشيء السي عبد الكريم اللي وقع في الحدود الجزائريه المغربيه تماما. هذا الشيء لان فرنسا صيبت الحدود بلا راجل بالمسطره، وملي كتلقى مثلا غتمشي للطوارق ولا الازوات ولا غتمشي للصراع اللي كان في رواندا، توتسي والهوتو، يعني واحد جزء منهم كاين في رواندا، واحد جزء كاين في بوروندي. يعني المستعمرات الفرنسيه كلها السابقه كلها مقسمه بواحد الشكل لاستدامه الصراع، منه الازوات في شمال مالي وفي جنوب ما يسمى الجزائر. اذا اختي نرجس ما تنتظريش من الجزائر على انها تحل المشكل. اولا لانها كما قلت نظام وظيفي تخدم فرنسا، ثانيا لانها تخاف من حل المشكل. اللي غيتحل على حسابها. علاش انا نرجس؟ اما هاد الازوات اللي في جنوب الجزائر غيطلبوا على انهم يلتحقوا بالازوات اللي في مالي، او انهم يطالبوا بحقوقهم بحالهم بحال الاخرين. لهذا الجزائر الربح عندها هو انه يبقى الصراع. نرجع للقضيه ديال اختي نرجس. جو في بارلي اون فرونسي. صراحه جو سي تيلمون غافي. علاش؟ لاننا انا صافي لونطون اخت نرجس نقول لك اون دوا aller plus loin et changer plutôt le tactique, mais on va pas changer la stratégie. La stratégie, on le connaît tout le monde. On est en train de défendre notre pays, on est en train de défendre notre le territoire, le houdoud al-haqqa, et on est en train de défendre tout ce qui nous appartient.
même le Kaftan. On parle d'un pays qui a pu résister pendant 50 ans الهجومات ديال الهوكيين. انا كنت دائما j'ai toujours demandé à mes frères et mes sœurs d'ouvrir des lives en français et pourquoi pas en anglais et pourquoi pas en espagnol, parce qu'on est toujours sous le slogan qui a laissé notre roi Hassan II الله يرحمه حتى يعلم الناس مع من حشر الله في الجوار. Et si on parle des gens ou des autres, ما كاينش غير العرب, il y a aussi les Africains, les francophones, les anglophones, même qui parlent l'espagnol. Alors, nous les Marocains, on a une guerre à mener. Vraiment, on est en pleine guerre. Alors, je suis tellement ravi qu'une Marocaine, Khti Narjis, elle a pris l'initiative de... En fait, c'est Abdelkrim. L'initiative a été prise bien avant. Je pense qu'Ina Alada, Rifinou, Lou, Hadou, ils ont déjà pris l'initiative. Et يمكن أنا ما كنفتحش des lives francophones pour la même raison. Je me dis راه كاينين الخوت اللي chaque jour عندهم des lives, ils interviennent في des lives étrangers. Donc عليها قلت صح فيها الناس اللي يمكن لا انا كنت عندهم وكنعرفهم كلهم، لا الاخت لو ولا كنعرفهم. لا علاش انا ركزت عليك انت ولا اشخاص، على شنو نقول لك، على الجمهور. انت تكون واحد المنصه اللي عندها جمهور، كاين واحد العدد. ماشي عيب انها تغير اللغات الفرنسيه وتستضيف هاد الاخوان وهاد الاخوات يجيو، ومن بعد غادي ملي غيولوا هما معروفين على انهم يعني كيدافعوا البلاد بلغه اجنبيه فرنسيه، هذاك الجمهور اللي عندك غادي يمشي لعندهم حتى هما. لان هذا الشيء اللي بغيت انا، ان نستغلوا هذه المنصات الكبيره على اساس اننا ونقولوا للناس راه حنا كنهضروا بلغه اخرى، لان خصنا نستهدفوا جمهور اخر اللي كيتحدث الفرنسيه او الانجليزيه. بالنسبه للسوجي ديال لو ماروك لو مالي، لو ماروك لافريك دو لويست، او اللي كنسميو حنا افريقيا اللي عندنا بها علاقه تاريخيه. توجور المغاربه on doit savoir que le Maroc est un pays en émergence. Un pays en émergence, on a droit, franchement, on a droit de défendre nos intérêts. هذا من حقنا، لان ان بي واحد البلاد اللي كتوسع اقتصاديا ومن حقها on a droit de chercher nos intérêts فين ما كانوا. علاش؟ ولكن on doit savoir que le Maroc c'est un pays respectable, un pays noble. On n'est pas la France, on n'est pas des voleurs. Non, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des escrocs. Nous sommes les Marocains. Le royaume du Maroc, royaume chérifien, est un pays respectable. On a de l'histoire. On a ce qu'on a droit de défendre. Alors, ما نحشموش من نكونوا كنهضروا نقول لك ودي فوالا لو ماروك راه كي انفيستي هنا ولا هنا. لا، on a droit. غير حنا on n'est pas des voleurs. Les Marocains, on cherche nos intérêts, mais selon ce qui a dit notre roi, رابح gagnant win-win، يعني اننا ما عندناش مناش نخافوا. Le Maroc, c'est pas l'Algérie. Le Maroc, c'est un pays qui a des projets. Nous, les Marocains, on a des projets. Le Maroc, l'État, le royaume du Maroc a des projets politiques, des projets économiques et même des projets sociaux. Nous, le Maroc, on est en train de franchir l'Afrique, mais avec grandeur, avec des idées, et selon toujours le slogan de gagnant. Alors, il faut traiter les choses de cette manière. Il faut défendre nos intérêts, et c'est notre droit, mais sans oublier que le Maroc est un pays respectable, un pays que tout le monde le connaît. On n'est pas des voleurs, on n'est pas des traiteurs, on n'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est un traiteur qui travaille
qui travaille, c'est un traiteur, tout simplement un traiteur qui travaille et qui gère les intérêts de la France en Afrique. La sous-traitance. La sous-traitance. Il fait de la sous-traitance هذا ما كان. السلام عليكم زاكوس. ناخذ بعدا نبيل وعاد نرجع عند عثمان. ما ناسياك شي عثمان. كتسمعوني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بون خصنا نقلبوا شويه نقلبوا الدماغ لفرنسا الا كان ممكن. غير يسمحوا لنا الاخوه اللي تحت اللي كيقولوا نضربوا بالعربيه ماشي تكون كاسيطه. خصني نبدل. لا خربقتيني يا عبد الكريم والله الا خربقتيني. قلب الكاسيطه قلب الكاسيطه. عادي نقلب الكاسيطه. اللغات راه المهم كنحاول باش كلشي باش عندي اخواتي كيهضروا بالعربيه وندير الخاطر لكلشي. فهمتك. بون au début, je veux juste revenir. Non, je veux juste revenir à l'intervention de Lou et elle a dit une chose qui, moi je crois que je suis pas d'accord avec. Le Maroc ne veut pas être le parrain des pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest, mais plus une plateforme, soit économique, soit diplomatique, soit sociale. Ou surtout, on peut dire que c'est la vision de Sa Majesté le Roi, c'est d'être un modèle pour le développement et pour l'intégrité. Je suis d'accord avec M. Bounmer qui a dit que le Maroc est en voie de développement et maintenant on passe à une vitesse supérieure, soit avec les échéances qui arrivent, qui sont la CAN et la Coupe du Monde. Pour revenir au conflit malien, parce que moi je parle du conflit malien, parce qu'il faut faire une différence entre les Azawad qui sont au Mali et les Azawad qui sont en Algérie. Les Azawad qui sont au Mali, ils ont signé un accord qui s'appelle l'accord d'Alger, ils ont signé un accord pour une meilleure représentation dans le plan de pouvoir malien. Mais comme on sait, toujours l'Algérie, l'arbin de la France, pion de la France, avec une bonne nuit. Une bonne niée ou une bonne foi. Le problème avec l'Algérie, c'est que toujours, lorsqu'elle essaie de rentrer dans un conflit, elle laisse toujours une petite ligne noire, une petite porte ouverte pour que ce conflit ne se règle pas. Pourquoi? Monsieur Boulmer l'a bien expliqué, parce que la crainte de l'Algérie, c'est que les Azawad qui sont au sud de ce qu'on appelle le Sahara algérien, qui n'est pas le leur, qui fassent pareil. Et donc ils ont essayé via l'ACMI, via le Front Polisario, de toujours saboter cet accord-là. Donc deuxième chose, moi je veux parler des relations maliennes-marocaines. Et c'est là où je vais porter le point sur un truc, c'est que le Mali, depuis 1980, il reconnaît le Polisario. Officieusement, ils disent qu'ils veulent rester en équidistance entre le Maroc et le Front Polisario, ou ce qu'on appelle la République arabe sahraoui démocratique, mais ils ont jamais pris une position claire, soit en faveur du Maroc. Alors que, on se rappelle bien, et monsieur le général l'a bien décrit, qu'en 2014, les représentants des Azawad sont venus demander une audience auprès de Sa Majesté le Roi. Elle a bien expliqué qu'il faut qu'ils règlent leur conflit ou leurs différends avec le gouvernement malien dans le cadre du Mali, mais pas une autonomie ou un plan d'autonomie ou une indépendance. Donc moi, ce que je demande aux frères maliens, c'est qu'ils soient clairs sur leur position, qu'ils fassent de même que le Tchad, que le Niger, que le Sénégal, que d'autres pays du Sahel qui sont mis aux côtés du Maroc. S'ils veulent, moi je demande, moi je ne suis pas la diplomatie, mais je demande, s'ils veulent qu'on les aide, ou s'ils veulent qu'on soit une partie prenante dans leur conflit, ben qu'ils doivent justifier et vérifier leur position envers le Maroc. Parce qu'on ne peut pas jouer sur les deux câbles. On ne peut pas dire, ouais, mais le Polisario ou l'ACMI, ils sont en train de
nous faire des problèmes. Après, dans un autre sens, on dit qu'on reconnaît le peuple sahraoui. Juste pour répondre, Nargis, parce qu'il m'a nommé quand il a dit que le Maroc ne voulait pas être le parrain. Déjà, j'ai pas dit que le Maroc voulait être le parrain. J'ai dit s'il y avait une sollicitation de la part de ces pays. J'ai dit pourrait être un parrain, mais je me parlais uniquement d'une partie du domaine économique, à savoir le Maroc. Il jouit de la confiance de grandes institutions internationales au niveau économique, le FMI, la Banque mondiale, mais il l'a pas eu comme ça, cette confiance-là. Lorsqu'il peut obtenir auprès du FMI l'emprunt le plus difficile à obtenir, lorsqu'il a une cotation la meilleure d'Afrique qui rejoint celle du Portugal, et je remercie Aladin parce que c'est lui, au travers de ses interventions dans nos lives, qui m'a apporté ses connaissances, il peut aider, ça vient pas comme ça, c'est une politique fiscale qui a été faite pour apporter les IDE au Maroc. Et aujourd'hui, le Maroc est le 3e pays au monde dans lequel les étrangers investissent. Et c'est là-dedans qu'il peut apporter une expertise aux pays subsahariens. Et c'est ce que j'entends par parrainage. Et d'ailleurs, il le fait déjà quelque part, puisque il existe à Casablanca même, à Casa Financial City, pardon, il existe un bureau qui permet aux investisseurs étrangers gratuitement de prendre toutes les informations qui leur permettront d'entrer et d'investir dans les pays subsahariens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, en tant que, j'en sais rien, je vous dis en tant que Français ou en tant que Belge, vous voulez investir au Sénégal ou vous voulez investir au Rwanda, vous ne savez pas comment faire parce que vous ne connaissez pas la politique fiscale, vous ne savez pas quel accord de libre-échange bénéficie ces pays, etc., etc. Vous avez un bureau à Casa qui vous permet gratuitement d'obtenir toutes ces informations. Quelque part, le Maroc est tient déjà son rôle de parrain. C'était ça que voulait dire mon propos, professeur Naps. D'accord. Radin نرجع عند عثمان. Et j'aurais bien aimé avoir des interventions maliennes. Normalement, c'est Rifino qui s'occupait de ça. Mais là, عنده des problèmes de connexion. ناخد عثمان. Et s'il y a des interventions maliennes, vous pouvez demander pour... voilà. À n'importe quand, parce que moi je suis qu'un simple joker dans mon intervention, donc j'ai... franchement, j'ai... Ouais. Peut-être que quelqu'un veut parler. Vas-y, frère. Non. Juste après toi, Roya, je voudrais apporter 2-3 petites précisions purement techniques. Et puis après, je dois vous quitter, si vous le voulez bien. Mais j'attends mon tour patiemment, il n'y a pas de problème. Moi aussi. Non, mais Aladin, vas-y, je te laisse mon tour. Moi, je vais intervenir après toi parce que j'ai beaucoup plus de choses à apprendre de toi que toi, tu as à apprendre de moi. En fait, moi, mon intervention, elle est basée Vas-y, je te laisse intervenir, Aladin, je te laisse ma place. Vas-y, je passe après toi. Juste par rapport à Rifinho, une parenthèse et après, si tu veux, je reste encore avec vous un petit peu. Je veux bien prendre la parole pour parler des accords d'Alger par rapport à la question que tu as posée. Et après, je veux bien descendre et essayer de vous trouver des intervenants maliens, puisque, d'accord, dès que ça on a un problème de connexion. En même temps, ces deux camps, je crois, ils sont bloqués. Et voilà, donc. D'accord. C'est tout. Je vais attendre. Je prends Aladin et après on reprend Othman. Merci, madame. Othman, merci beaucoup pour la bienveillance de tes propos, Roya. Je voulais juste apporter quelques points pour rappeler quand même ce qu'est l'actualité. Ce que je veux dire par là, c'est nous sommes en train de vivre l'histoire. Il faut en prendre conscience. Vous savez, l'histoire, elle a plusieurs temps. Elle vogue parfois dans des temps qui sont extrêmement calmes, il se passe rien de particulier. Les échanges, les partenariats entre les pays se font avec un espèce de rythme de croisière et puis quelquefois elles s'accélèrent. Des fois elles s'accélèrent en fonction d'actualité, des fois elles s'accélèrent en fonction des changements des hommes et des femmes qui sont à leur tête. J'aimerais dire une chose à ce sujet. L'Algérie nous a bassinés il y a 1 an, rappelez-vous, je n'invente rien, vous le savez tous aussi bien que moi. L'Algérie nous a bassinés avec son entrée au BRICS qui était faite. Tout le monde donnait son accord. Rappelez-vous l'intervention du président Tebboune à la télé. L'Afrique du Sud, c'est un allié, c'est fait. La Chine, c'est un allié, c'est fait. L'Inde, c'est un allié, c'est fait. Le Brésil, ils viennent de changer, puisque Bolsonaro avait perdu l'élection présidentielle et ensuite a été élu Lula. S'il a des tendances idéologiques qui sont plus proches des nôtres, c'est fait. Que s'est-il passé ? Ils ont été rejetés, lamentablement rejetés. Alors que, parmi les 6 pays
qui ont été retenus pour intégrer les BRICS. Il y en a deux, l'Argentine et l'Éthiopie, qui devraient nous interpeller. Et l'effet loupe grossissante sur ces deux pays-là, j'en parlais hier à Brahim, et l'effet loupe grossissante sur ces deux pays-là devrait à tous nous montrer la crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale, et c'est les suivants, c'est l'Argentine et l'Éthiopie. L'Argentine du président Pinay. Le président Pinay, quand il était en campagne électorale, déjà cet été, il avait fait savoir que si jamais il était élu, il n'intégrerait pas les BRICS, il a d'autres priorités, c'est plutôt l'axe israélo-américain. Il l'a dit, c'est l'axe israélo-américain et c'est pas du tout les BRICS qui l'intéressaient. Le sommet de Johannesburg a eu lieu fin août 2025. Ils ont retenu l'Argentine en espérant que c'est son opposant de centre-gauche qui allait passer. Pinay est passé. Pinay l'a exécuté. Une lettre de l'Argentine a été envoyée pour dire « Nous ne voulons pas des BRICS ». Le deuxième pays, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, depuis 2 jours, est en cessation de paiement. En défaut de paiement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu honorer ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette. C'était à peu près une somme de 30 millions de dollars qu'elle devait à ses créanciers. Elle n'a pas pu les honorer et donc elle est en défaut de paiement. Elle a réussi à mettre en place, à séquencer une partie de la dette qu'elle a vis-à-vis de son plus gros créancier qu'est la Chine. Le reste, elle n'a pas réussi à le faire. Elle est en défaut de paiement aujourd'hui. La situation, la précarité de la situation de la dette éthiopienne était déjà connue depuis de nombreuses années, malgré un ratio PIB, de dette PIB qui relève d'à peu près de 30%, sauf que les finances publiques sont exsangues là-bas. Eh bien, ils ont préféré les BRICS, intégrer ces deux pays-là avec les difficultés majeures que représentait chacun d'entre eux. L'un avec la possibilité qu'il ne donne pas suite à cette intégration l'Argentine, l'autre avec toutes les difficultés qu'il allait rencontrer sur le plan économique et qu'ils allaient devoir soutenir. C'est exactement ce qui est arrivé. Eh bien, malgré ça, ils ont préféré ces deux pays-là à l'Argentine. Regardez la crédibilité de l'Algérie à l'échelle internationale. La même Algérie, d'ailleurs, qui souhaite intégrer quand même la Banque de développement des BRICS, qui a son siège à Shanghai. Pour quelles raisons? Pour des raisons extrêmement simples. C'est qu'elle sait pertinemment qu'auprès des autres institutions internationales, après la claque qu'elle a vécue en 1993, où elle-même était en défaut de paiement, elle-même qui, dans son refrain, crache sur la France, je viens de voir un message, mais je l'ai pas lu. À l'Algérie, pas l'Argentine. Oui, tout à fait, ça. Et elle-même, dans son refrain, c'est cette même Algérie qui est allée demander à la France d'Édouard Balladur en 1993 de lui venir en soutien, de lui venir en aide, parce qu'elle était en défaut de paiement. La France a mis 1,5 milliard de francs sur la table. Elle a été chercher le FMI pour essayer de restructurer cette dette. À la même chose qu'elle a fait vis-à-vis du Club de Paris. Voilà ce qu'est l'Algérie depuis toujours. Ça date pas d'aujourd'hui. Je vous parle d'il y a 30 ans. Et l'histoire se répète. C'est la dame de beauté de Marie-Antoinette qui a dit « La vie est un éternel recommencement ». La médiocrité de l'Algérie est un éternel recommencement dans ce domaine-là, là où le Maroc s'est progressivement construit. Et vous savez, je vais vous donner un indicateur économique, un seul, pour vous montrer la raisonnabilité de la construction du Maroc. On parle de son endettement extérieur, intérieur, peu importe. Il y a 25 ans à peu près, 25-30 ans, on n'est pas à quelques milliards près, le PIB du Maroc était de moins de 50 milliards. Le ratio de la dette, c'est-à-dire ce que la dette, le poids de la dette sur le PIB était d'à peu près 70 points. 30 ans après, le ratio est exactement le même à peu de points près. Ça veut dire quoi, madame? Ça veut juste dire que nos politiques publiques ont été très efficaces, puisque notre endettement a augmenté à due proportion de notre croissance économique et de notre PIB. Et vous venez nous donner de leçons à nous? Et vous venez nous dire à nous, qui n'avons pas d'hydrocarbures, qui n'avons pas la rente gazière, qui n'avons pas la rente pétrolière, que nous sommes un pays endetté? Mais notre endettement, regardez son efficacité. Sur le plan du contexte de notre africanité, 2 petits points, puis après j'arrête mon propos. Sur le plan de notre africanité, j'aimerais dire une chose. À quand remonte la dernière visite d'un président algérien sur le continent africain, puisqu'il se drape dedans? Il se drape dans le panarabisme, dans le panafricanisme, etc. Il préfère aller en Serbie qu'aller au Burkina Faso. Il préfère aller au Portugal que d'aller au Sénégal. La dernière visite d'un président algérien date de 1987. C'était le président Tchadli qui avait été dans un sommet au Tchad au moment où il y avait des tensions entre le Tchad et la Libye. Voilà à quand elle remonte.
Alors que nous avons cette présence qui est permanente du côté de nos frères africains, avec les moyens du bord, à chaque fois que nous avons pu le faire, nous avons été présents. Et je vais vous donner un exemple que je connais particulièrement bien, de la réussite exceptionnelle de ce partenariat, c'est la baie de Mokodi. La baie de Mokodi à Abidjan, c'est devenu la Côte d'Azur. Qui c'est qui l'a? C'est un appel d'offres public, cofinancé par le Maroc. D'ailleurs, Sa Majesté a été à son inauguration en 2016. Cette baie de Mokodi est devenue un endroit absolument paradisiaque, avec son ouverture sur la mer. Mais je peux vous citer un tas d'autres exemples, je ne vais pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan du partenariat économique, le Maroc n'a aucune leçon à recevoir. Un pays qui reconnaît la RASD, je pense notamment au Rwanda, le Maroc y ouvre au travers de l'OCP une usine d'1,5 milliard de dollars pour le phosphate. Et on vient nous dire, nous, que notre africanité est à travailler par rapport à l'Algérie. Rappelez-moi quel mouvement, si vous avez un nom, une date, un contexte, rappelez-moi quel mouvement séditieux le Maroc a soutenu financièrement, militairement ou même auprès des institutions internationales qui auraient sévi en Afrique. Un seul mouvement, rappelez-moi, dans son histoire depuis 1958. Nous sentons sur notre nuque, nous les Marocaines et les Marocains, le souffle de l'histoire et celle de notre monarchie dont nous pouvons nous honorer de toutes les initiatives qui ont été prises, et pas seulement depuis 1956, mais même depuis 1927, l'accession au trône du sultan Mohamed V, et nos rois ont toujours été au rendez-vous. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, moi, ma position, elle a changé. Voilà, pour terminer l'année, je le dis, ma position a changé. Ce n'est pas nous qui devons nous plaindre de notre voisin, c'est notre voisin qui doit se plaindre de nous. Et rappelez-vous aussi, une dernière chose, un dernier point, puis après, Smhoulia, je vous laisse parce que j'ai encore une fois été trop long, c'est le soft power religieux marocain, inscrit dans les gènes de notre africanité. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'un certain nombre d'événements que nous avons tous connus, mais c'est pas l'Algérie qui forme 3000 imams africains tous les ans à l'Institut du Mohamed VI à Rabat, c'est le Maroc. Et dans cette formation des imams,